जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सीतारामसमारम्भाम् आञ्जनेयादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तं नमामि यदि श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमाला ददाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुसङ्गस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वथा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरितिविश्रुतं कविमुख्यम् रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। नयन्ती सङ्गोजं सरसिजरुचं दिक्परिसरे त्यजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धखचिता कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। आञ्जनेयमदिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नन्द राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामळम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्प्रदं मम योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यान्स्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। सद्गुरुबोधेन्द्र स्वामिनः जय।
ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு விஸ்வாமித்ரர் நிறைய ஆக்கியாயிகளை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கார். அதுல நேத்திக்கு கங்கா அவதரணம் பார்த்தோம். கங்கை கொண்டு வரப்பட்டது பகீரதன் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஹிமாலயம் வழி ஒழுகப்பட்ட, கல்கட்டாவை தாண்டி சாகரத்துல போய் லயிக்கப்பட்ட பிசிக்கலா ஒழுகிற கங்கை இல்லை, உள்ள பிரவகிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பிராணசக்தியான கங்கை. அதுதான் பகீரதன் கொண்டு வரான்னு ராமாயணத்தினுடைய தீர்மானம், சித்தாந்தம். ஏன்னா கொஞ்சம் லாஜிக்கா இருக்கப்பட்டவனுக்கு ஒரு நன்னா கேட்கணுமானா அந்த கருப்பு பொட்டி பக்கத்துல போய் உட்காந்து அங்க உட்காந்துன்னா சேர்ல உட்காரலாம். கொஞ்சம் சென்ஸ் இருக்கு வச்சுங்க, கேப்பா. குழந்தைகள் எஸ்பெஷலி இந்த காலத்து குழந்தைகள் நல்லா கேட்கும். ஏன்னா அப்ப பகீரதனு சகர சக்கரவர்த்திக்கு முன்னாடி கடலே இல்லையா? என்ன பரம்பரையா நமக்கு கேட்டு வரப்பட்டது என்னன்னு கேட்டா, சகர சக்கரவர்த்தியினுடைய 60,000 குழந்தைகள் பூமியை போட்டு நன்னா திறந்த உடனே கடல் வந்தது இப்படின்னு சொன்னா, அப்ப அதுக்கு முன்னாடி கடல் இல்லையா கேட்கும். அப்ப கடல் இல்லையே சொன்னா அப்ப பூமி எங்கேருந்து வந்தது கேட்கும். இந்த காலத்து குழந்தைகள் கேட்கறதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது. அப்ப அது யோசிக்கணும்னா நார்மல் திங்கிங்ல யோசிக்கணும், ஸ்பிரிச்சுவல் திங்கிங்ல ஆலோசிக்கணும், விசாரம் பண்ணணும். அப்ப இதுக்குண்டான பதில் ராமாயணமே கொடுக்கும். ஆக்சுவலா இதெல்லாம் வியாக்கியானத்தில் இருக்கான்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எந்த வியாக்கியானத்திலே நேற்றுக்கு நான் சொன்ன விஷயம், நேற்றுக்கு அறிவில்லை, அதை சொல்ல முடியாது. அது வியாக்கியானங்கள்ல இருந்து எடுக்கிறதல்ல, ராமாயணமே கொடுக்கும். ஸ்ரீமத் ராமாயணமே நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அப்படியே கையில எடுத்து தரும். அந்த வஸ்துவை நமக்கு கையில் எடுத்து தரும். பகீரதன் தான் கங்கை கொண்டு வந்தான்னு சொன்னா, பகீரதனை மனு வம்சத்தில் உள்ளவன் சொல்லியாச்சு. மனு வம்சத்தில் உள்ளவன் பகீரதன் சொல்லியாச்சுன்னா, ஒரு மனுஷனால ஜலத்தை கங்கையை கொண்டு வர முடியுமா? சொம்பில கொண்டு வர மாதிரியா இருக்கு. மனுஷன் கங்கையை கொண்டு வரான், சொம்பில கங்கையை எடுத்துட்டு வரான். காசிக்கு போய் கங்கை திருத்தத்தை சொம்பில் எடுத்துட்டு வரான். அப்படியா இருக்கு? பிரவாகமா இருக்கப்பட்ட ஒரு கங்கையை ஒரு ராஜாவால் எப்படி கொண்டு வர முடியும்? அப்போ கட்டுக்கதையை சொல்லணும். அப்ப ராமாயணம் பூரா கட்டுக்கதையை தான், கட்டுக்கதையும் ஆயிடும். அப்ப ராமாயணம் கட்டுக்கதையா இல்ல, என்ன ஆருஷம் ஒரு ரிஷி வாக்கிலேருந்து வந்திருக்கு. அப்ப ரிஷி வாக்கிலேருந்து வந்திருக்குன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஏதோ இருக்கு. ரிஷி சும்மா சொல்ல மாட்டார், போய் சொல்லவும் மாட்டார். அதுக்காக நீங்க நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்டுங்கோ, நான் சொல்றதெல்லாம் நீங்க நம்பிங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கங்கைய பகீரதன் கொண்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்றத சொம்பில் எடுத்துட்டு வரா மாதிரி கங்கை இல்லை இல்லையா? நீங்க எந்த யோசிச்சு பாருங்க, யோசிச்சு பார்க்கணும். வளர வேணுமே, யோசிக்கலன்னா எப்படி வளர முடியும்? ரிஷிகள் இப்படி சொல்லி வச்சுடுவா. பாக்கி நம்ம கிருப்பையாலையும் கொஞ்சம் அறிவை யூஸ் பண்ணி பக்தி பண்ணி கண்டுபிடிக்கத்தான் வேணும். அதுக்கு
நிறைய கேட்கணும். அது எங்க போய் சொல்ல? கேட்கணுங்கிறத எங்க போய் சொல்ல? அதனால கங்கை பகீரதன் கொண்டு வந்தான், பகீரதன் கொண்டு வந்தான்னா அப்படின்னா பகீரதன் ஐதர் மனுஷனா இருக்கப்படாது, இல்லைன்னா கங்கை இந்த பிரவாகமா இருக்கவும் கூடாது. அப்ப அதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு ரீசன் இருந்து, அந்த ரீசன் எல்லாம் நிறைய சொல்லி வச்சாச்சு. என்ன வாக்கம் கங்கைங்கிறது என்ன, கங்கையை கொண்டு வந்தது எப்படி, வெளியில ஒன்றும் கொண்டு வரப்படுறது இல்லை. வெளியில கொண்டு வந்திருக்கப்பட்டிருக்கலாம், தெரியாது. ஆனா உள்ள ஒரு கங்கா பிரவாகத்தை கொண்டு வந்து கிழேந்து அதை மேல கொண்டு வரப்பட்டவன் தான் பகீரதன். இந்த பிந்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டவன் தான் பகீரதன். கீழே இருக்கப்பட்ட கங்கா பிரவாகத்துக்கு குண்டலினி சக்தின்னு பேரு. அதுதான் கங்கை. அதை திருப்பதகான்னு சொல்றா. 3 வழி போகும், 3 வழி போகும், 3 வழி போகுங்கிறத 3 வழி அப்படிங்கிறது ஸ்பஷ்டமா ராமாயணத்துல சொல்றது. திரிபதம்னா 3 வழி, 3 மார்க்கம். இந்த மகாபிராண சக்திங்கிற அந்த குண்டலினி சக்தி இருக்கே, அதுதான் எங்கிட்ட கேட்டா 3 வழியா போகிறது. ஒன்னு சுஷும்னாங்கிற நாடி வழியாகவும், இன்னொன்னு இடா வழியாகவும், பிங்களா வழியாகவும் போகக்கூடிய ஒரு சக்தி. அப்போ ராமாயணத்துல சொல்லப்படுற கங்கை உள்ள ஓடுறா, தலை திரும்பி இருக்கு அப்படிங்கிறது மாத்திரம். அதாவது மேலேந்து வந்தது கீழேந்து வருது, இது கீழேந்து வருது நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா கங்கைய மேலேந்து கொண்டு வந்தா சொல்றாளே, அதுக்கு என்ன சமாதானம் அப்படிங்கிறதுக்கு நேற்றுக்கு சொன்னது. பகவத்கீதையில பகவான் புருஷோத்தம யோகத்துல ஒரு மரத்தை பத்தி சொல்லி ஆரம்பிக்கிறான். எல்லாம் கனெக்டட் தான். ராமாயணம் சொல்றதுக்கு பகவத்கீதைக்கு போனோம் அப்படின்னு கேட்கப்படாது, எல்லாம் கனெக்டட் ஆகும். ஏன்னா பகவத்கீதைங்கிறது அப்புறம் வந்திருக்கு, ராமாயணத்துக்கு எல்லாம் எத்தனையோ காலத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கு. அப்படின்னு சொல்றது ராமாயணத்தினுடைய தாத்பரியத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு எய்டா வந்திருக்கு பகவத்கீதை. அதனால என்னதான் அதுல ஒரு பகவான் பகவத்கீதையில ஒரு மரம், ஒரு விருட்சத்தை பத்தி சொல்றார். ஊர்த்வமூலம் அதசாக்கம் அஸ்வத்த பிராகுரவ்யம் சந்தாம்சி அஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவித். ஒரு மரம் ஊர்த்வமூலம் அதசாக்கமா இருக்கு, அதாவது அதனுடைய வேர் மேல இருக்கு, சாக்கை அதனுடைய கிளைகள் கீழே இருக்கு. அப்படின்னு அந்த மரம் தலை கீழே இருக்குங்கிறது. தலை கீழே இருக்கப்பட்ட ஒரு மரத்தை பத்தி சொல்றத, அந்த மரம் தான் இந்த உள்ள இருக்கப்பட்ட சூக்ஷ்ம சரீரம், இல்ல ஈஸ்வர சரீரம். அந்த ஈஸ்வர சரீரம் தலைகீழா இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரே ஒரு லாஜிக் யோசிச்சு பாருங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா வரும். இப்போ ஒரு வஸ்து தலைகீழா இருக்குதுன்னா, தலைகீழா வஸ்து உள்டாவா இருக்குதுன்னா, அதுக்கு அப்போ அதுல இருந்து மேலேந்து கீழே வர்றது அப்படின்னு சொன்னோமானா, அதே வஸ்துவை கரெக்டா வச்சுட்டோமானா இந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிடும் இல்லையோ, அப்ப கீழே இருந்து மேல வருங்கிற மாதிரி ஆயிடும் இல்லையோ. அதுதான் சமம், அதுதான் இங்க விவகாரம். இப்படி அந்த கங்காவதரணம் சொல்லிட்டு மேலதான் கங்கைக்குள்ள ரொம்ப போகிறது இல்லை. அங்கிருந்து திருப்பியும் கங்கையை கேட்டு, கங்கா அவதரணத்தை கேட்டு ராமன் லக்ஷ்மணாலும் விஸ்வாமித்திரருக்கு சொல்றார். ராமர் சொல்றார், அத்யுதம் இதம் பிரம்மன் கதிதம் பரமம் தொயா கங்காவதரணம் புண்ணியம் சாகரஸ்யாவி பூரணம். கங்கையை பத்தி ரொம்ப அத்யுதமா சொன்னேன். க்ஷணத்துக்குள்ள இந்த ராத்திரிங்கிறது சீக்கிரம் போயிடுது. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் விசிரமம் எடுத்துட்டு கார்த்தால எழுந்திருந்து கிளம்பலாம்னு சொல்லி அங்கேயே படுத்துக்கலாம். எங்க கங்கா பிரவாகம் இருக்கோ அங்கேயே படுத்துட்டான். இந்த இடத்துல ஒரு கொஞ்சம் நெருடலான ஒரு விஷயம் வால்மீகிக்கு இல்லை, மனுஷியாளுக்கு உள்ள ஒரு நெருடலான ஒரு விஷயம். அது வால்மீகி எங்க சொல்றத ஒரு வார்த்தை சொல்றார், பவாங்க பதிதம் தோயம் பவித்ரம் இது பஸ்பிரசு அப்படின்னு 2 பேரை அந்த ஜலத்தை தொட்டு புரோக்ஷணம் பண்ணிண்டா, ஸ்நானம் பண்ணலை அப்படிங்கிறார். அதுல என்ன எடுத்து கொஞ்சம் ரொம்ப தீவிரமா சிவ விஷ்ணு பேதம் பார்க்கறா இல்லையா, விஷ்ணுவை தான் எல்லாம், சிவன் ஒண்ணுக்குமே லாயக்கு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேதம் பார்க்கறா இல்லையா,
அவளுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கேயோ கொண்டு விட்டுடுத்து, அவளுக்கு பரமானந்தம் கொடுத்துடுத்து. அதனால அவ என்ன பண்ணிட்டா, ஸ்நான அனர்ஹத்வாது. அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, பரமேஸ்வரனுடைய சரீரத்துல பட்ட ஜலம் பவித்திரம் என்று சொல்லி புரோக்ஷணம் பண்ணிட்டா, ஸ்நானம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்றா. இது ஸ்நானம் பண்றதுக்கு உரியது இல்லைங்கிறதுனால, அதாவது பரமேஸ்வரனுடைய சரீரத்துல பட்டுடுத்து இல்லையா, அதனால அதுல ஸ்நானம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுனால புரோக்ஷணம் பண்ணிட்டாலும், இல்ல தொட்டாலும். பிரசுதான் தொடுறதுங்கிற அர்த்தம், அது அப்படி இல்லை அர்த்தம். அது பிரிவாதான் ஒரு வாட்டி ரொம்ப தீவிரமா சைவத்தை மாத்திரம் பேசிட்டு இருந்த ஒரு தட்டை பிரிவா கூப்பிட்டா. அவர் விஷ்ணு பரத்துவத்தை ஏத்துக்கவே மாட்டார். சிவன் தான் எல்லாம், தப்பில்லை, ஆனா விஷ்ணு திட்டப்படாது. விஷ்ணு பரத்துவம் சொல்லுங்க, தப்பில்லை, சிவனை திட்டப்படாது, நிந்த பண்ணப்படாது. எங்க ஆத்துக்காரர் வசதி, அதுக்காக அடுத்தாத்து மாமியோட ஆத்துக்காரர் வந்து ரொம்ப கெட்டவர், லோகத்திலே இவர மாதிரியே கெட்டவரே கிடையாதுன்னு சொல்றதா? அந்த நிந்தைப்படாது, அந்த பேதம் படாது. அதுல பிரிவா வந்து சொன்னா, அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ணுவேளா கேட்டா. பிரிவா கேட்கறா, சொல்லுங்க பிரிவா, நீங்க எங்கேயாவது நிறைய இடத்துக்கு எல்லாம் போறே இல்லையா, இந்த கதை சொல்றதுக்கு, சிவனை பத்தி பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு போறே இல்லையா? போறத எங்கேயாவது ஒரே ஒரு பக்கம் மாத்திரமா உள்ள பேப்பர் இருந்தா வாங்கிட்டு வாங்க. ஒரே ஒரு பக்கம் மாத்திரம் உள்ள பேப்பர் இருந்தா வாங்கிட்டு வாங்க. யோசிச்சார், அப்படி இருக்க முடியாதேன்னார். அது மாதிரிதான் சிவனும் விஷ்ணுவும் ரெண்டும் வேற வேற இல்லை, ஒண்ணு ரெண்டு இல்லாம இருக்க முடியாது. இப்படி அந்த கங்கையில சொல்றத அவன் பரமேஸ்வரனுடைய சரீரத்துல பட்டிருக்குங்கிற அந்த கங்கை பவித்திரம்னு சொல்லி ஸ்பர்சனம் பண்ணினான்னு சொன்னாலே, அந்த ஸ்பர்சன மாத்திரத்தாலேயே புனிதத்தை கொடுக்க முடியும்னா ஸ்நானம் பண்ணினா கேட்கணுமோ? ஏன்னா இது நாரதர் கங்கை கரையில வந்து நின்றுட்டு, இந்த ஒழுகிறது அந்த கங்கை கரையில வந்து நின்றுட்டு நாரதர் கேட்டார், அம்மா கங்கா, உன்னை பார்த்தாலே இனிமே ஜென்மா கிடையாது, உன்னை பார்த்தாலேயே இனிமே ஜென்மா கிடையாது, நஜானே ஸ்நானஜம் பலம். அப்போ ஸ்நானம் கூட பண்ணினா கேட்கணுமோன்னு கேட்கிறார். அப்படி அந்த கங்கையினுடைய பெருமை எப்படி இருக்குன்னா, 3 தேவதைகளும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கு கங்கை. ஆதிசங்கராச்சாரியார் கங்காஷ்டகத்துல சொல்றத, ஆதௌ ஆதி பிதாமகஸ்ய நியம வியாபார பாத்திரே ஜலம், பஷாத் பன்னகசாயினோ பகவதா பாதோதகம் பாவனம், பூயா சம்பு ஜடா விபூஷித மணிர் ஜன்கூர் மகர்ஷீரியம் கன்யாம் கல்வஷஹாரிணீம் பகவதி பாகீரதி பாத்துமாம் அப்படின்னு கங்கையை ஸ்தோத்திரம் பண்றாள். 3 தேவதைகள் அந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே இந்த கங்கா சரித்திரத்தை பூரா கதையா சொல்லிடுறாள் ஆச்சாரியாள். முதல்ல பிரம்மானுடைய தீர்த்த கமண்டலுல இருந்த கங்கை, ஆதோ ஆதி பிதாமகஸ்ய நியம வியாபார பாத்திரே ஜலம். அவருடைய நியமம் என்னன்னா, அந்த தீர்த்தம் அனுஷ்டானம் பண்றதுக்கு, ஆச்சமனம் பண்றதுக்கு பிரம்மாவால வச்சுருக்கப்பட்ட தீர்த்தத்துல இருந்த அந்த கங்கை, அங்கிருந்து பகவான் வாமனாவதாரம் எடுத்த உடனே பகவானுடைய பாதத்தை பிரக்ஷாலனம் பண்ணி, அந்த பாதத்தை பிரக்ஷாலனம் பண்ணி விட்டு உடனே விஷ்ணு சம்பந்தம் கிடைச்செடுத்து, பூயா சம்புர் ஜடா விபூஷித மணிஹி. அதுக்கப்புறம் பரமேஸ்வரனுக்கு அந்த பகவானுடைய பாதத்துல பட்ட ஜலமாச்சேங்கிறதுல அபிமானம் கொண்டு அதை அப்படியே சிரசில தரிச்சுக்கிறார். ரொம்ப நாள் அவர் கங்கையை விடலை, தலையில கட்டி வச்சுட்டார், ஜடையில அப்படியே கங்கையை லாக் பண்ணி வச்சுட்டார். அப்பப்ப கங்கை எட்டி எட்டி பாக்குறாளாம், எங்கேயாவது போறதுக்கு வழி இருக்கா, கங்கை எட்டி எட்டி பாக்குறாளாம். அப்படி எட்டி எட்டி பாக்குறத நல்ல வெள்ளையா கிறிஸ்டல் கிளியரா இருப்பள் கங்கை. அந்த கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கப்பட்ட கங்கையை பார்த்த உடனே ரிஷிகேஷ்ல எல்லாம் கங்கை நல்ல ஸ்புட்டமா இருக்கும். ஆனா ரிஷிகேஷ் தாண்டி ஹரித்வாரம் வந்த உடனே கொஞ்சம் கலங்கல, ஏன்னா மலை இறங்கி வராங்க. ரிஷிகேஷ்ல நல்ல ஸ்புட்டம் கங்கை, கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் அப்படி இருக்கும். எப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா, கல்கண்டு மாதிரி இருக்கும் அப்படி. அப்போ அது பார்க்கறது சிவனுடைய தலையோ சிவப்பு ஜடை, பரமேஸ்வரனுடைய ஜடையானது சிகப்பு. அந்த சிகப்பு ஜடையிலேருந்து
சிகப்பும் சுவர்ணமும் கலந்த ஜடையா இருக்குமா பரமேஸ்வரன். வேதம் சொல்றது. இரண்ய கேசாய நமஹா அப்படிங்கிறது. அந்த சிவப்பும் சுவர்ணமும் கலந்த ஜட வழியாக கங்கை எத்தி எத்தி பார்க்கறத அவருடைய மகுடத்துல, அந்த ஜடா மகுடத்துல முத்துக்கள் எல்லாம் தொங்கு விட்டா மாதிரி இருக்கான். அது அப்படியே வரத்த பூயசம்பூர் ஜடா விபூஷிதமணி ஜன்னு மகர்ஷனுடைய ஆசிரமத்துக்கு வந்து அந்த ஜன்னுவுக்கும் அபிமானத்துக்கு பாத்திரமாயி அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து பஷாத்து பகீரதனுக்கு பின்னாடியோட வந்த உடனே பாகீரதி அப்படிங்கிற அந்த பேர்ல அழைக்கப்படுற அம்மா கங்கா பாதுமாம், என்ன காப்பாத்து. எப்ப காப்பாத்துன்னா எப்பவும் காப்பாத்து. விசேஷமா எப்ப காப்பாத்தணும்னா அதே அஷ்டகத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்றார், பகவதி தவ தீரே தீர்த்தமாத்ராசனோஹம் விகத விஷய திருஷ்ணா கிருஷ்ணமாராதயாமி. பகவதி அம்மா கங்கே தவ தீரே, எப்பவுமே உன்னுடைய தீரத்திலே நான் இருக்கேன். ஆச்சாரியாளுக்கு கங்கை கரையிலேயே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசை. ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு அப்படி கங்கை கரையிலேயே இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஒன்னு அப்படியே பானம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் போலும் எனக்கு. இது ஆச்சாரியால் பரம ராமபக்தன். யாரு? ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் பரம ராமபக்தன். முதல் ஆக்சுவலா அந்த ஆஞ்சநேயருடைய பாவம், லக்ஷ்மணனுடைய பாவம் எல்லாம் கலந்ததுதான் ஆச்சாரியால் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள். அவருக்கு ஏன் இந்த தீர்த்தத்தை சாப்பிட்டுட்டு நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா ஆச்சாரியாளுக்கு ராமாயணம் தான் பிராணன். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு மற்ற எல்லா கிரந்தத்தையும் விட நான் சொல்றேன், ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு ராமாயணம் தான் உசிறு. அதனாலதான் இந்த ஒரு வார்த்தையை அங்க எடுத்து போட்டிருக்கார், விகத விஷ தீர்த்த மாத்திராசனோகம். நான் உன்னுடைய தீர்த்தத்தை மாத்திரம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு எப்ப சொல்லணும்னா அது ஏன் சொல்றாருன்னா ராமன் அப்படி பண்ணினார். அயோத்தியாவுக்கு ராமன் அயோத்தியில இருந்து கிளம்பி ராமன் வந்து சிங்கபேர புறம் அங்கிற அந்த புறத்துக்கு வந்த உடனே குகன் என்னெல்லாமோ கொண்டு வந்தாலும் குகன் கிட்ட இருந்து எதுவுமே ஸ்வீகரிச்சுக்கல. எல்லாத்தையுமே குதிரைக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு ராமர் சொன்னா, லக்ஷ்மணா எனக்கு கொஞ்சம் கங்கா ஜலத்தை எடுத்துட்டுவான்னு சொல்லி லக்ஷ்மணனுடைய கையால கங்கா ஜலம் எடுக்கப்பட்டு அந்த கங்கா ஜலத்தை சாப்பிட்டு ராமர் அது போரும் அப்படின்னு அந்த கேட்டுட்டார். அந்த பாவத்தில் ஆச்சாரியர்கள், ஐயோ ராமனே அப்படித்தானே இருந்திருக்காரு, அப்ப நம்ம இருந்தா என்ன அப்படின்னு தீர்த்த மாத்திராசனோகம். சரி, அப்படி மாத்திரம் இருந்தா என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்டா, விகத விஷய திருஷ்ணா, என்னுடைய விஷய திருஷ்ணை இல்ல. விஷய திருஷ்ணா அப்படின்னா லௌக விஷயத்துக்குண்டான ஏக்கம், லௌகிக விஷயத்துக்குண்டான ஏக்கம். யாரு சொல்றா பாருங்கோ, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் சொல்றார், எனக்கு லௌகிக விஷயத்துல ஏக்கம் இருக்குமா? இது நியாயமா? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சந்நியஸ்தோகம் அப்படின்னு அந்த சந்நியாசம்ங்கிறதுனுடைய வடிவாகவே காலடியில அவதரிச்சிருக்காரு. எல்லாத்தையும் விடுறதுக்கு தான் சன்னியாசம்னு பேரு. அந்த விடுறதுக்கு, அதாவது லௌகிக விஷயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசையை விடுறதுக்கு தான் சன்னியாசம்னு பேரு. அந்த சுரூபமாவே காலடியில் அவதரிச்சுட்டு அவர் சொல்றார், எனக்கு ரொம்ப விஷய திருஷ்ணை ஜாஸ்தியா இருக்கு, லௌகிக விஷயத்துக்கு உண்டான ஏக்கம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, அது போகிறதுக்காக கங்கா கரையில உட்காடுறேங்கிறார். இது அவருக்காக சொல்லலை, நமக்காக சொல்றான். விகத விஷய திருஷ்ணா, அங்க போய் உட்காந்து என்ன பண்ண போறாருன்னா எங்கேருந்து தெரியல இவருக்கு இப்படி எல்லாம் வருது. ராமம் ஆராதயாமி சொல்லப்படாதோ, சம்பு ஆராதயாமி சொல்லப்படாதோ, கங்கக்கரையில உட்கார்ந்து சம்பந்தமே இல்லாம கிருஷ்ணமாராதயாமி. அரே, யமுனக்கரையில உட்கார்ந்து கிருஷ்ணன் ஆராதனை பண்ணா நியாயம். கங்கக்கரையில வந்து உட்கார்ந்து ஏன் கிருஷ்ணன் ஆராதயாமி? இதான் ஆச்சாரியம். ஸ்கோப்பே இல்லாத இடத்துல கொண்டு வந்து தந்துருவார். அவரும் சொல்றார், சொர்க்க சோபான சங்கே தேவி கங்கே
சொர்க்க சோப்பான சங்கே, சொர்க்கத்துக்குண்டான மேல போகிறதுக்குண்டான சொர்க்கம் அப்படிங்கறத ஏதோ இந்த இந்த அல்பை சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சொர்க்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். சொர்க்கம் அப்படின்னு சொன்னா பாகவதத்தினுடைய தாற்பயப்படி பார்த்தீங்களான்னா சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது தேவலோகத்தை சொல்லலை, சாட்சாத் பகவான் சொல்றது. சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம தேவலோகம் தேவலோகம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். சொர்க்கம் அப்படிங்கிறது சாட்சாத் பகவான சொல்றது. பாகவத ஆரம்பிக்கிறதையே நைமிஷே ரிஷய சூதமாசீனம் நைமிஷே நிமிஷக்ஷேத்ரே ரிஷய சௌனகாதய சொர்க்கம் சத்ரம் சொர்க்காய லோகாய சஹசிர சமமாசத அப்படிங்கிறத சொர்க்கலோகத்துக்காக 1000 நாளா உட்கார்ந்து யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கா ரிஷிகளான சௌனகாதிகள்ங்கிறத. அவ அல்ப சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய சொர்க்கத்துக்காக இல்லை. சொர்க்கி சுரைஹி காயத்தே தது சொர்க்கம். யார தேவர்களால் எவனொருவன் தேவர்களால் பாடப்படுறானோ அவன் சொர்க்கன். அவனுக்கு பகவான் நாராயணன். அந்த நாராயணனுக்காக உண்டான படிக்கட்டாக சொல்றார். சொர்க்க சோப்பான சங்கே தேவி கங்கே பிரசீத அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் இந்த கங்காஷ்டகத்துல ரொம்ப உருக்கமா சொல்றார். பிரயாண சமயத்துல இங்கேயே உட்காருவேன்னு சொல்றான் கங்காஷ்டகத்துல. கங்கை கரை காசியில போனேன்னா 2 கட்டு பிரதானமா, மணிகர்ணிகா கட், ஹரிச்சந்திரா கட். இந்த 2 இடத்துல சம்ஸ்காரம் நடந்துட்டே இருக்கு. ஹரிச்சந்திரா கட்டுல கேட்கவே வேண்டாம், எப்போ நடந்துட்டே இருக்கு. ஒரு 4 5 தான் இருக்கும். இந்த குணத்தை எரிக்கிறதுக்கு உண்டான மண்டபம் ஃபுல்லாவே இருக்கு எப்பவுமே. அது எதுக்கு பகவான் இப்படி பார்க்கறதுக்கு, அதை காசிக்கு போனா அதை பார்க்கணும்னு சொல்லுவார். காசிக்கு போன நம்ம சாதாரணமா இங்கெல்லாம் அதை பார்க்கப்படாது சொல்லி பயப்படுத்துவா. காசிக்கு போனா அதை பார்க்கணும்னு சொல்றான். இங்கேயே அதை பார்க்கணும். அந்த எண்ணம் உள்ள வரணும். நான் மரணப்பட மாட்டேன்னு என்ன எண்ணம் வச்சுட்டு இருக்கோம்? எனக்கு என்னைக்கோ சாவு வர போறதுன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். நான் என்னைக்கோ செத்து போக போறேன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ரொம்ப இக்னரண்டா இருக்கும். மரணத்தை பத்தி சொல்லியாச்சானாலேயே அந்த லெவல் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் தலைக்கு மேல உட்கார்ந்துன்றார். மரணத்தை பயப்படக்கூடாது. மரணத்தை பார்த்து ஹாயா இருக்கணும். அதுக்கு தானே இதிகாசம். அந்த மரணத்தை பார்த்து சிரிக்கிறதுக்கு தானே இதிகாசம். அந்த மரணம் அப்படிங்கிற ஒரு வஸ்து எடுத்து கையில வச்சுட்டா அது அப்படியே இந்த வெங்காயத்தை தோல் உரிக்கிற மாதிரி உரிக்கணும். அப்ப தெரியும் என்ன இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை. சாப்பிட்றத இலையில ஓரத்துல ஊறுகாய் போட்டுப்பா இல்லையா, ஊறுகாய், அதுதான் மரணம். எல்லாத்துக்கு அப்புறம் கடைசியில அதையும் கூட சேர்த்து போட்டு அப்படியே பிசைஞ்சு ஒரு லேப்பனம் பண்ணிடுறது ஆச்சு. இவ்வளவுதான் மரணம். அப்படித்தான் இருக்கப்படும். ஐயோ செத்து போயிடுவோமோ கண்டிப்பா செத்து போயிடுவோம். அந்த எண்ணம் இருக்கிற கால பர்யந்தம் பகு தூரம் இல்லைமா. நான் போயிடுவேனோங்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கிற கால பர்யந்தம் மரணம்ங்கிறது ரொம்ப சமீபம். ஆனா வாஸ்தவமா இந்த ஊர்காதான் மரணம் அப்படின்னு பார்த்தோமானா அந்த பயம் போயிடும். அந்த பயம் போயிடுத்துன்னா ஹாயா இருக்கலாம். இருக்கிற காலம் ஹாயா இருக்கலாம். இப்படி கங்கக்கரையில உட்கார்ந்து ஹரிச்சந்திரா கட்டுல பணம் போறதும் பார்க்கறதுக்கே வாஸ்தவமா சொல்ல போனா ஆனந்தமா இருக்கு. அந்த ஃபேனை போட்டு இங்க இருக்குது, இந்த 3 சுவிட்சம் போட்டுருங்க. அந்த கங்கைக்கரையில பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆனந்தம். அந்த பக்கம் கங்கை இப்படி ஒழுகும், இப்படி போனா ஒழுகும். கங்கையில ஒழுகிறது இல்லை இப்போ.
அந்த வரப்பட்டது வந்து போறது, இருக்கிறதா, வர்றது, இருக்கிறா, அங்க உட்கார்ந்து இருக்கா. கொஞ்சம் அகோரின்னு சொல்லப்பட்ட கேட்டகரிஸ் இருக்கே, அவ வருவா, என்னத்தையோ பிரதட்சணம் பண்ணுவா, என்னெல்லாமோ பண்ணுவா, அழகா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அப்போ வராதவனுக்கும் ஒரு எண்ணம் வரும், இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறது. அதுக்கு வேண்டியக்கு இவ்வளவு மேக்கப் பண்ணி வச்சுட்டு இவ்வளவுதான். ஒரு ஒரு மூச்சு வெளில போனது திருப்பி உள்ள வரலையா, அவ்வளவுதான். அதுக்கு போட்டு எவ்வளவு மேக்கப் தான். இந்த ஃபவுண்டேஷன் போட்டு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போட்டு அந்த மேக்கப் சொல்லலை. என்னோடது 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 என்னோடது, நான் 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 நான். அப்ப அந்த நான் 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 நான்ங்கிற அந்த எண்ணத்தை அப்படியே அழிச்சு களையறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மரணத்தை அப்பப்போ நினைச்சு பார்க்கணும். யாரோ சொன்னா, செத்து போனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன கவலைன்னா, ஆத்திர உள்ளவாள் எப்படி இருப்பாளோ, அவளை நான் விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா அவ ரொம்ப கஷ்டப்படுவாளே, இப்படித்தான் கவலைன்னா. வாஸ்தவம் ஒன்னும் சொல்றேன், ஒன்னு நன்னா தெரிஞ்சுங்கோ, இருக்கிறத அவ நன்னா இருக்கிறத விட போனதுக்கு அப்புறம் இன்னும் நன்னா இருப்பான். கொக்கு கோபுரத்தை தாங்கலை, கொக்கா கோபுரத்தை தாங்கிறது. பாருங்க, சொல்லிட்டு போறவர் பாருங்க. கொக்கா கோபுரத்தை தாங்கிறது தான். என்ன இது, நான் இல்லாட்டனா இந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் போறத, நான் இல்லாட்டனா ஆபீஸ் எதுவுமே ஆகாது, நான் இல்லாட்டா வேலையே நடக்காது, நான் இல்லாட்டா மேனேஜருக்கு சிக்னேச்சரே போட முடியாது, இப்படி எல்லாம் சொல்லி பில்டப். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு காய்ச்சல் வரட்டும், இல்லாட்டினா ஆபீஸுக்கே போக முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன் வரட்டும், அன்னைக்கு இவன் போயிருந்தா நடக்கிறத விட போகலைன்னா வேலைன்னா நன்னா நடந்திருக்கும். இந்த வேலையை நடக்காம வைக்கிறதுக்கு காரணமே ஈகோ தான். நான் 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 நான்கிற அந்த எண்ணம் தான். அந்த எண்ணத்தை அப்படியே நீக்கிறதுக்கு அப்பப்போ இந்த மரணத்தை பத்தி விசாரம் பண்ணணும். அந்த மரணத்தை விசாரம் பண்ணணுங்கிறத, மரணத்துக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போறதுங்கிற எண்ணம் கூடாது, அது தேவையில்லை. நம்மள புதப்பாளா, எரிப்பாளா, நமக்கு இந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணுவாளா, நமக்கு அந்த சம்ஸ்காரம் பண்ணுவாளா, அதுக்கப்புறம் வருஷா வருஷம் நமக்கு சாதம் பண்ணுவாளா, அது பண்ணட்டு போ, உன்னோட பிராரப்தம் அது இருக்கு. இந்த மரண தருவாய கொஞ்சம் உட்கார்ந்து யோசிச்சு பார்க்கலாம். அந்த மரண தருவாயில அதுக்கு அந்த மரண தருவாய வரத்துக்கு உள்ளால பகவானை தெரிஞ்சுட்டு, பகவான் அடைஞ்சுடணும். பகவான் அடையிறதுன்னா என்னன்னு கேட்டா, மனசுல பகவானை தவிர வேற எந்த சிந்தையும் வச்சுக்காம இருக்கிறது தான் பகவான் அடையிறது. அந்த மரணம் வரத்துக்குள்ளால அமிர்தம் கிடைச்சிடணும். அமிர்தம் கிடைச்சுட்டானா மரணம் கிடையாது. அமிர்தம் அமிர்தம்னு சொன்னோம்னா தேவாசுரை பதகதி இன்னைக்கு அதைத்தான் சொல்ல போறேன், அந்த சரித்திரத்தை தான் சொல்ல போறேன். தேவாசுரால் உட்கார்ந்து கடையறாளே, அந்த அமிர்தம் இல்லை. அப்படி ஒரு அமிர்தமும் ஒரு பாலாழியும் ஒரு பார்க்கடலையும் கடையலை. பார்க்கடலும் பாம்பும் அது என்ன மந்திர பர்வதமும் எல்லாம் அங்க எங்கேயோ சொல்லப்படுறதுனா கூட எல்லாம் இதுக்குள்ளேயே இருக்கு. இந்த கடைஞ்சு 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 அமிர்தத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுதான் வேலையா இருக்கு. அப்போ அடுத்த சரித்திரம் இங்க ஆரம்பிக்கிறத விஸ்வாமித்ரர் ராமலட்சுமணனுக்கு சொல்றத ராமர் கேட்கிறார், பகவான் பகவந்த மிக பிராப்தம் ஞாத்வா த்வரிதமாகதா நௌரேஷா ஹி சுகாஸ்தீர்ணா ரிஷீணாம் புண்ணிய கர்மணாம். இந்த கங்கையை தாண்டி நம்ம இங்க வந்திருக்கோமே, இந்த இடம் ஏதுன்னு கேட்கிறார் ராமர். உடனே விஸ்வாமித்திரர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார், ராமா உத்தரம் தீரமாசாத்திய. அப்ப அந்த பக்கம் வந்து கங்கையினுடைய அக்கறைக்கு வந்து அந்த விஷாலா அப்படிங்கிற நகரத்துக்கு வரா. விஷாலாங்கிற நகரம் ராமா அப்படின்னு சொல்றார். உடனே ராமர் கேட்கிறார், இந்த விஷாலாங்கிற நகரத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லும் போலேன். பேசுறது கேள்வி கேட்கறது ராமர், பதில் சொல்றது விஸ்வாமித்திரர் அப்படிங்கிறத ஒரு ஜியோகிரபி டீச்சரா விஸ்வாமித்திரர் இருக்க மாட்டார். இந்த ஊரை பத்தி சொல்றது, இந்த இங்க என்ன கதை நடந்ததுன்னு சொல்றது, இது இல்ல விஸ்வாமித்திரருடைய ஜோலி வேலை. விஸ்வாமித்திரர் ஞானி, ஸ்ரீ ராமச்சந்திர பிரபு
ஞானத்தினுடைய வடிவம். அப்போ விஸ்வாமித்திரர் ராமனுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்றாருன்னா அது ஒரு மேர் ஸ்டோரி, கதை இல்லை, அதுல கூடமா விஷயம் மறைஞ்சிருக்கு. சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார். பூர்வம் கிருதயுகே ராம திதே புத்ரா மகாபலாஹ அதிதேஷ்ச மகாபாகா வீரியவந்த சுதார்மிகாஹ ததஸ்தேஷாம் நரவ்யாக்ர புத்திராசீன் மகாத்மனாம் அமரா விஜராச்சைவ கதம் ஸ்யாமோ நிராமயாக. ராமா, பூர்வத்துல கிருதயுகத்துல அதிதி திதி இவாளுக்கு புத்திராள், தேவாள், அசுராள் இப்படின்னு இருந்தா. ஐயோ ஒரே கதையா இருக்கே, என்னடா இது, ஒரு திருப்பியும் கதையே சொல்றாரு. விஸ்வாமித்திரர் சொல்றது கதையா தான் இருக்கும், ஆனா விஷயத்தை நம்ம தான் செலக்ட் எடுத்துக்கணும். அதிதியோ திதியோ இல்ல அசுராளோ தேவாளோ இருந்தா அப்படின்னா என்னைக்கோ இருந்தா போயிட்டா, இல்ல இன்னைக்கு இருந்துட்டு இருக்கா. எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான்னா அசுராலும் சரி தேவாலும் சரி நம்மளுடைய எண்ணங்களுடைய வடிவில தான் அசுராலும் இருக்கா தேவாலும் இருக்கா. நம்மளுடைய நல்ல எண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்குது, அது தெய்வம். நம்மளுடைய கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது அசுரர். நீங்க வேதத்தை எடுங்கோ, வேதத்தை எடுத்த எங்க தொட்ட இடத்துல ஒரு வாக்கியம் வரும், தேவாசுரா சையத்தாசன் இப்படின்னு வந்துட்டே இருக்கும். தேவாசுரா சையத்த ஆசன்னு தேவாசுரா சையத்த ஆசன்னு இப்படியே வேதம் தொட்ட இடத்துல எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கும். என்ன அர்த்தம்னா தேவாலும் அசுராலும் ரெடியா நின்று இருக்கலாம் சண்டை போடுறதுக்கு. பிராத்ருவ்யா அப்படின்னு ஒரு வாக்கிக்கு வருது. பிராத்ருவ்யா, இந்த பிராத்ருவ்யான்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ? அண்ணா தம்பின்னு அர்த்தம் நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல, சத்ருன்னு அர்த்தம். பிராத்ருவ்யா அப்படின்னா சத்ருன்னு அர்த்தம், சத்ருக்கள், பார்த்த சண்டதை. எங்க இருக்குது இல்லாம உள்ள இருக்கு. தேவாலும் இதுக்குள்ள இருக்கா, அசுராலும் இதுக்குள்ள இருக்கா. தேவாலும் சொல்றேன்னா நம்மளுடைய நல்ல நல்ல எண்ணங்கள், அசுராலுங்கிறது நம்மளுடைய கெட்ட எண்ணங்கள் பூரா. எப்பவும் பார்த்துங்கோ, நல்ல எண்ணத்தை விட ஜாஸ்தியாத்தான் எப்பவுமே என்னைக்குமே உலகம் தோன்றினாலா கெட்ட எண்ணங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு. கெட்ட எண்ணங்கள் பூரா உலகம் தோன்றினாலா கெட்ட எண்ணங்கள் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. இதனால வேதம் சாஸ்திரங்கள் கதைகள் புராணங்கள்ல என்ன சொல்லிட்டு தெரியுமோ, 33 கோடி தேவர்கள் இருந்தா அப்படின்னு சொல்றது 33 crores அப்படிங்கிற அர்த்தம் இல்லை. கோடி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சங்கிய நம்பரை சொல்லலை, நம்ம crores அப்படிங்கிற கோடிய சொல்லலை, ஒரு குரூப் அப்படின்னு அர்த்தம். 33 தேவால் இருந்தா, அசுரால் எவ்வளவுதான் எப்பவுமே டபுள் தான், 66 அசுரால் இருந்தா. மனசு 2 தரத்தில் இருக்கு. நல்ல எண்ணத்தையே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மனசு ஒண்ணு, கெட்ட எண்ணமாவே இருக்கக்கூடிய. கெட்ட எண்ணம்னு சொல்றதை விட கொஞ்சம் அதை மாத்தி கொஞ்சம் பாசிட்டிவா சொன்னோம்னா, நல்ல எண்ணத்தை செயல்படுத்த விடாத எண்ணங்கள் அப்படின்னு 60 நிறைய இருக்கு. நல்ல எண்ணங்கள் கொஞ்சமா இருக்கும், 2/3 1/3 ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கு. கெட்ட எண்ணம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு, நல்ல எண்ணம் கொஞ்சமா இருக்கு. இந்த நல்ல எண்ணத்தை பண்ண விடாமக்கு செயல்படுத்த விடாமக்கு எண்ணங்கள் வந்து ஒண்ணும் வேண்டாம். இப்போ இன்னைக்கு இப்ப போய் இங்க கதைக்கு வருவோம் அப்படின்னு நினைச்சோம், பிரவச்சனத்துக்கு வருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒரு எண்ணம். திடீர்னு கெட்ட எண்ணங்கள் வந்து இந்த நல்லதை பண்ண விடாத எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா, பிரவச்சனத்துக்கு வந்து கதை கேட்போம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கு இல்லையா, வருங்க. இல்லை பால்காரன் வந்தா என்ன பண்றது, இல்லை கேஸ்காரன் வந்தா என்ன பண்றது, இல்லை கொரியர்காரன் வந்தா என்ன பண்றது, இல்லை அங்க போய் வேற யாராவது போன் பண்ணா என்ன பண்றது, இப்படி எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. ஒரே ஒரு எண்ணம் தான் வந்தது, நல்ல எண்ணங்கிற வடிவில கதை போய் உட்காந்து கேட்போம், அதை கேன்சல் பண்ணி விடுறதுக்கு எவ்வளவு எண்ணங்கள் வருது. அப்போ இதுதான் தேவாலும் அசுராலும். இந்த தேவாலும் அசுராலும், அதுல அசுரால் எப்பவுமே கொஞ்சம் பலம் படைச்சவாளா தான் இருக்கா. ஆனா
ஒன்னு எடுத்துங்கோ. என்னைக்குமே அசுராளால தேவால இல்லாம பண்ண முடியாது. தடை போட முடியும், அவளுக்கு தடைகளை உருவாக்க முடியும், அவள் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த கெடுக்கிறதுக்கு முடியுமே ஒழிய தேவ கணத்தையே இல்லாம பண்ணிட்டாள் அசுராள் அப்படின்னு எங்கேயாவது ஒரு கதை இருக்கும். ஏன்னா நல்லதுக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. இது நம்ம லோகத்திலேயே நீங்க பார்த்தா, இந்த லோகத்துக்குள்ளேயே பார்த்தா நம்ம அடிக்கடி சொல்றது தானே இது. நல்லவாளை எல்லாம் பகவான் கஷ்டப்படுத்துறான், கெட்டவாளை எல்லாம் நன்னா வாழ வைக்கிறான், இப்படி எல்லாம் சொல்லுவா. இது என்னது தெரியுமா சொல்லிக்க, இதுல ஒரு விஷயம் பாருங்க. இது சொல்லிக்கிறவன் அவனை நல்லவன் சொல்லிக்கிறதுக்கு வேண்டிட்டு இது சொல்லிப்பான். நல்லவாள்லாம் கெட்டவன், இது அவன் தான் முதல் கெட்டவன். அவனையே நல்லவன் சொல்லிக்கிறான் இல்லையா, அவன் தான் முதல் கெட்டவன். சோ பகவான் அப்படி பார்ஷாலிட்டியோ பக்ஷபாதமோ எல்லாம் பகவான் காட்டுறதில்லை. பகவானுக்கு எல்லாருமே புது. அதனால தேவாள் கேட்கிறா பகவான் கிட்ட, பகவானே அசுரால் எல்லாம் இப்படி ரொம்ப சக்தியோடு இருக்காளே, நாங்க என்ன பண்ணட்டும் கேட்ட உடனே பகவான் சொல்றார், நீங்க அமிர்த மதனம் பண்ணுங்கோ, கடலை சமுத்திரத்தை மதனம் பண்ணுங்கோ, அங்கேருந்து அமிர்தம் வரும், அதை சாப்பிடுங்கோ. அந்த அமிர்தம் சாப்பிட்டீங்களானா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருப்பீள், இப்படிதான் பகவான் சொல்றார். அத வருஷ சகசிரேண யோக்த சர்ப்பசிதாம்சி ச வமந்தோதி விஷம் தத்ர ததம்சுர்தசனை சிலாஹ. இப்படி பகவான் சொல்லி அமிர்தத்தை சமுத்திரத்தை கடைய ஆரம்பிக்கிறார். ருக்மிணீச விஜயம் அப்படின்னு ஒரு காவியம். அதுல இந்த சமுத்திரம் தான் என்ன, இந்த மலை இருக்கே கடையறதுக்கு உண்டான மத்தாக மலையை பிரயோஜனம் பண்ண சொன்னாலே அந்த மத்துன்னா என்ன, அந்த மலைன்னா என்ன, அந்த பாம்பு கடையறதுக்கு உண்டான கயராக வாசுகிங்கிற பாம்பை பிரயோஜனப்படுத்தினால அந்த பாம்புன்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுக்கப்படுறது. கயறு அப்படிங்கிறது சூத்திரம்னு பேரு சம்ஸ்கிருதத்துல. மலை அப்படிங்கிறது வேதாந்தத்தை தான் மலைன்னு சொல்றா. கடல் அப்படிங்கிறது சொல்றதுல இருந்து வேதம் அப்படிங்கிறது தெரியறது, ஞானத்தினுடைய சாகரம், அதுதான் வேதம். இந்த வேதம் அப்படிங்கிற அந்த கடலை வேதாந்தம் அப்படிங்கிற மலையால, பிரம்மசூத்திரம் என்கிற கயரால, சூத்திரம்னா கயறு, அதுல பிரம்மசூத்திரம் அப்படிங்கிற அந்த கயரால கடைய 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 அந்த சாகரத்திலிருந்து அமிர்தம் அப்படிங்கிற மகா வாக்கியங்கள் வெளியில வந்தது. அமிர்தம்ங்கிறது சுத்த ஞானத்துக்கு தான் அமிர்தம்னு பேர். அமரத்துவத்தை கொடுக்கறது, அமிர்தத்துவத்தை கொடுக்கறது. ஏன்னா கர்மத்தால அமிர்தத்துவம் கிடைக்காதுன்னு சொல்றத இந்த கடையறதும் ஒரு கர்மம் தானே, கடையறதும் ஒரு கர்மம் தானே. அப்ப அந்த கர்மத்தால அமிர்தம் கர்மனா பிரஜையா தனேன அப்படின்னு சொல்றத விட்டா தான்பா உனக்கு அமிர்தத்துவம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த கடையறதுங்கிறது ஒரு கர்மாவா இருக்கிறத அப்ப எதை விடுறது அப்படின்னா இந்த கடைஞ்சு 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 வேதம் அப்படிங்கிற அந்த கடலை கடையறத, அதுவும் வேதாந்தம் அப்படிங்கிற அந்த மலையால, பிரம்மசூத்திராதிகள்ங்கிற அந்த கயரால அந்த மலைய அந்த கடலை கடையறத அந்த மகா வாக்கியம் ரூபத்துல அமிர்தம் வரும். அந்த அமிர்தத்தை அனுபவமா எடுத்துட்டு இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் கடந்துட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாத்தையும் விட்டுறணும், இன்க்ளூடிங் இந்த மகா வாக்கியத்தையும் விட்டுறணும். ஏன்னா வாக்கியம் வாக்கியமா இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. அது வரைக்கும் வாக்கியம் வாக்கியமா இருக்குதுன்னா அது ஏட்டுல இருக்கக்கூடிய சுரக்காயா இருக்கு. அது எப்ப அமிர்தத்துவத்துக்கு வர்றதோ, ஐ மீன் அனுபவத்துக்கு வர்றதோ, அந்த அந்த அனுபவத்துக்கு வந்தா தான் அது பயனுள்ளதா இருக்கு. நீங்க இப்போ மகா வாக்கியம் சொன்னேனே, மகா வாக்கியங்கிறது என்னங்கிறத சொல்றேன். 4 மகா வாக்கியம் பிரதானமா சொல்றோம் நம்ம. அகம் பிரம்மாஸ்மி, தத்துவமசி, அயம் ஆத்மா பிரம்ம, பிரஜானம் பிரம்ம, இப்படியும் 4 எண்ணத்தை பிரதானமா சொல்றோம். ஆனா 4 இல்லை. எந்தெந்த வாக்கியங்கள், எந்தெந்த வாக்கியம்னா சொற்கள், எந்தெந்த சொற்கள்
பகவானையும் நம்மளையும் இரண்டரை கலர வைக்கிறதோ அதுக்கெல்லாம் மகா வாக்கியம் பேர். மகா வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இது நூண்டு இருக்கு. அகம் பிரம்மாஸ்மி இது நூண்டு இருக்கு. டேப்லெட் பேர் எழுதுற மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது பெரிய டேப்லெட். அது பிரதானமா 4 டேப்லெட். இந்த 4 டேப்லெட் எந்த ரோகத்துக்கு உண்டான சாந்தி ஆயிடுது. பெரிய ரோகம், பெரிய ரோகத்துக்கு உண்டான பெரிய சம்சாரம்ங்கிற அந்த பெரிய ரோகத்துக்கு உண்டான சாந்தி இந்த டேப்லெட் தான். அப்ப அந்த மகா வாக்கியம் தான் அமிர்தமா கிடைக்கிறது. ஆனா எப்பவுமே இந்த நல்லதுக்காக பாடுபட போறச்ச முதல்ல நல்லதுன்னு வந்துடாது. நல்லதுக்காக அலையறத, நல்லதுக்காக பாடுபடுறச்ச, நல்லதுக்காக இறங்குறத முதல்ல நல்லது வந்துடாது. எப்பவுமே பார்த்தோங்க கெட்டதுதான் வரும். நம்ம போறது நல்லதுக்கு தான். ஒரு கோவிலுக்கு போனோம்னு கார் எடுத்துட்டு கிளம்பினா முதல்ல என்ன ஆகும்னா கார் பஞ்சர் ஆயிடும் இல்லையா? பூஜை பண்றதுக்குன்னு உள்ள பூஜை அறைக்கு போறத தலை அந்த பூஜை அறையில தெரியாமக்கி அந்த கட்டளை இருக்கே, அந்த கட்டளையில தலை இடிச்சிடும். பூஜையை வைவோம், பகவானை வைவோம். பகவானே உனக்காக தான் பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேனே, இந்த பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உனக்காக தான் பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன், என்னுடைய தலையை போட்டு இடிக்க வச்சுட்டியே. உனக்கு ஒன்ன கும்பிடுறதுக்குன்னு நான் கார் எடுத்துட்டு கோவிலுக்குன்னு புறப்பட்டேனே, காரை பஞ்சராக்கி விட்டுட்டியே. என்னைக்கு நல்லதுக்குன்னு புறப்பட்டாலும் நல்லதுக்கு புறப்படுறத முதல்ல வரப்பட்டது ஒரு கெட்டதுதான் வரும். அது இன்னைக்கு இல்லை, அமிர்தம் கடை ஆரம்பிச்ச உடனே முதல்ல என்ன வந்ததுன்னா ஹாலாகல விஷம் வந்தது. கெட்டதுதான் வரும். இது வாழ்க்கையை தான் சொல்றது. இந்த அமிர்தம் கடையிறதுங்கிறது, இந்த பால் கடலை கடையிறதுங்கிறது வாழ்க்கையை நன்னா வாழறதான் சொல்றது. நீங்க வாழ்க்கையை நன்னா வாழணும்னு இருக்கிறது, அதுல நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும். நல்லது நிறைய கொஞ்சம் வரும், கெட்டது நிறைய வரும். அதுக்காக சோர்ந்து போயிடக்கூடாது. அந்த அப்ப நல்லதையும் கெட்டதையும் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இந்த பார்க்கடலை கடையறத கௌஸ்துபங்கிற மணி வந்தது, உச்சை சிரவசுங்கிற குதிரை வந்தது, இதெல்லாம் வருது. அப்ப இதற்கு மகாலட்சுமி வந்தா இதெல்லாம் என்ன பண்ணா, இந்த கௌஸ்துவ மணிய நாராயணன் கிட்ட கொடுத்தா, மகாலட்சுமிய நாராயணன் கிட்ட கொடுத்தா, விஷத்தை பரமேஸ்வரன் கிட்ட கொடுத்தா, இப்படி வாழ்க்கை எடுத்துங்கோ. நமக்கு நல்லதெல்லாம் வரதா அதை மாத்திரம் நம்ம வச்சுட்டு கெட்டதெல்லாம் வரதா அது வேற யாருக்கும் கொடுக்க வேண்டாம். நல்லது வந்தாலும் கெட்டது வந்தாலும் பகவானே இது ரெண்டும் உனக்கு. இதுதான் கர்மயோகம். காயேன வாச்சா மனசேந்திரியேர்வா புத்தி ஆத்மனாவா பிரகிருதே ஸ்வபாவாத். என்னெல்லாம் கிடைக்கிறதோ, எங்கேதெல்லாம் வரதோ, என்ன நல்லது வரட்டும், என்ன கெட்டது வரட்டும், நன்மையாகட்டும் தீன்மையாகட்டும், எல்லாமே பகவானே ராமா உனக்கு. உன்னுடைய ஒரு காலில் நல்லது வச்சுக்கோ, ஒரு காலில் கெட்டதை வச்சுக்கோ. எனக்கு அந்த காலில் பக்தியை மாத்திரம், பாதத்துல பக்தியை மாத்திரம் கொடுத்துடும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இந்த பிரார்த்தனை அம்பாள்கிட்ட வைக்கிறார். ஏ காளி அம்மா, இந்தா உன்னுடைய 2 புஷ்பத்தை எடுத்துக்கிறான். 2 புஷ்பத்தை எடுத்துட்டு, அம்மா இந்தா உன்னுடைய நன்மையும் தீன்மையும் உங்ககிட்டே இருக்கட்டும். நன்மை தீன்மை தான் நல்லது கெட்டது உங்ககிட்டே இருக்கட்டும். இந்தா உன்னுடைய கீர்த்தி அபகீர்த்தி, அதாவது புகழும் இகழ்த்தலும் புகழ்த்தலும், அது உங்ககிட்ட இருக்கட்டும். இந்தா உன்னுடைய லாபம் நஷ்டம், அது உங்ககிட்ட இருக்கட்டும். எனக்கு உன்னுடைய சுத்தமான அந்த பக்தியை மாத்திரம் கொடுன்னு பிரார்த்தனை. நல்லது வந்தாலும் சரி கெட்டது வந்தாலும் சரி, இது ரெண்டையுமே பகவான் கிட்ட கொடுத்துட்டு ஃப்ரீயா இருக்கலாம் இல்லையா? லக்கேஜ் ஃப்ரீயா இருக்கலாம், லக்கேஜ் ஃப்ரீயா ஹாயா இருக்கலாம். அப்போ முதல்ல விஷம் வருது, விஷத்தை வாங்கி வச்சுக்கலை, பயப்படுறா. தேவாலாம் அமிர்த மதனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத விஷம் வந்த உடனே பயப்படுறா. உடனே பரமேஸ்வரன் தேவாலெல்லாம், பகவான் நாராயணன் தேவாலெல்லாம் பயப்படுறாங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு நாராயணன் நேர பரமேஸ்வரன் கிட்ட போய் சொல்றார், பரமேஸ்வரா பிராதுராசி ததோத்ரைவ சங்கசக்கரதரோ ஹரிஹி உவாசைனம் ஸ்மிதம் கிருத்வா ருத்ரம் சூலதரம் ஹரிஹி. பரமேஸ்வரன் முன்னாடி போய் நாராயணன் வந்து நிற்கிறார். நின்றுட்டு நன்னா அவன் சிரிச்சார். அந்த சிரியிலேயே பரமேஸ்வரன் மயங்கிட்டார். இனிமே என்ன சொன்னாலும் கேட்கறதுக்கு இருக்கார். சொல்றார், தத்வதீயம் சுரஸ்ரேஷ்டா சுராணாமக்ரஹோஹியத்.
இது உன்னுடையது. துவதீயம், துவதீயம்னா உனக்குள்ளது, உன்னுடையது. எது? இந்த விஷம். அக்ரபூஜா விகத்தித்வா கிரகாணேதம் விஷம் பிரபோ. இது அக்ரபூஜை. அதாவது அக்ரபூஜை, அக்ரபூஜைன்னா என்னன்னா, நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, முதல் மரியாதை. இந்த முதல் மரியாதைங்கிறது தான் அக்ரபூஜைங்கிற சம்ஸ்கிருத சொல். பரமேஸ்வரனுக்கு தான் முதல் மரியாதை பண்றதுக்கு வரா அப்படிங்கிறார் பகவான். உமக்கு எல்லாருமா முதல் மரியாதை பண்ண வரா, அந்த முதல் மரியாதையை ஏத்துங்கோ. விஷம்தான் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு தான் விஷமானா என்ன அமிர்தமானா என்ன எல்லாம் உங்களுக்கு சமம் தானே. பரமேஸ்வரனுடைய நிலையை பாருங்கோ, சிவபெருமானுடைய நிலை எப்பேற்பட்ட நிலைன்னா, தலையில கங்கை இருக்கா, கையில அக்னி இருக்கு. தலையில கங்கை இருக்கா, நீர், கையில அதுக்கு விரோதமான அக்னி வச்சிருக்க. இந்த பக்கத்துல சந்திரன் இருக்கார். சந்திரன் தான் சோமன். சோமன்கிறது இந்த அமிர்தத்துவம் உள்ளது. கழுத்துல விஷம் இருக்கு. குளிர்ல உட்கார்ந்து இருக்கார், திகம்பரனா இருக்கார். நம்ம எல்லாம் கொஞ்சம் குளிர்காலம் வந்தாச்சானாலேயே மஃப்ளரை போட்டுக்கிறது என்ன, அது கும்பகோணத்துல உட்காந்துட்டு மஃப்ளரை போட்டுக்கிறது என்ன, சாக்ஸை போட்டுக்கிறது என்ன, ஜாக்கெட் போட்டுக்கிறது என்ன. ஹிமாலயெல்லாம் போனா கேட்கவே வேண்டாம். இவர் நல்ல நல்ல குளிர்ந்த பிரதேசத்துல அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கார். ஆனா திகம்பரனா இருக்கார். திக்கே ஆடையாக இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அவருடைய வாகனம் காளமாடு. அவருடைய வைஃப், அவருடைய வாகனம் புலி. புலிதானே, புலிதானே, புலி 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 இல்லையா? சிங்கமா? ஏதோ ஒண்ணு. புலியானா என்ன, சிங்கமானா என்ன, ரெண்டும் காளமாட கிடைச்சா விடுமா? அடிச்சுடாதோ. ஆனா ரெண்டும் பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காந்து அவ புள்ளைய பார்த்தோம். இவர் கழுத்துல பாம்பை கட்டி வச்சுட்டு இருக்க. இவர் மூத்த புள்ளைக்கு வாகனி எலி. சாப்பிடாதா? சாப்பிடல. இவருக்கு இன்னொரு புள்ளை இருக்கார், மயில் வாகனத்துல வச்சுட்டு இருக்க. அந்த மயிலுடைய நாக்கிலேயும் பாம்பு இருக்கு, ஆனா சாப்பிடுறதா? எப்படி? சிருங்கேரியில ஆச்சாரியால் போனார். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் சிருங்கேரின்னு இருக்கு கர்நாடகால. அங்க போறார். அங்க போறத ஒரு ஆச்சரியம் பார்க்கிறார். வாஸ்தவமா 4 ஆம்நாய பீடங்கள் ஸ்தாபனம் பண்றது அவருடைய லட்சியம். ஆம்நாய பீடம்னா அந்தந்த வேதத்துக்கு உண்டான பீடம் அர்த்தம். மூல பீடங்கள் 2 அமைச்சார். ஒன்னு காஷ்மீரத்தில் அமைச்சார், இன்னொன்னு காஞ்சியில் அமைச்சார். 6 பீடம் தான் ஆச்சாரியால் ஸ்தாபனம் பண்ணார் நினைச்சுக்காதீங்க. எக்கச்சக்க பீடம் ஆச்சாரியால் ஸ்தாபனம் பண்ணிருக்கார். 4 தான் கிடையாது. முதல்ல அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆச்சாரியால் 4 பீடம் ஸ்தாபனம் பண்ணார். ஆச்சாரியால் 4 பண்ணார். அரே 20 பண்ணிருக்காரு, 4 பண்ணிருக்காரு இல்லையா? அப்போ 20க்குள்ள 4 வந்துடுறதே. 30 பண்ணிருக்காருன்னா 30க்குள்ள 4 வந்துடுறதே. அப்போ 4 ஆம்நாய பீடங்கள். ஆம்நாய பீடம் தான் 4 வேதத்துக்கு உண்டான பீடங்கள் 4 இடத்துல வச்சுட்டு, மூல பீடம் 2 காஷ்மீர்ல ஒன்று, காஞ்சியில ஒன்னு பண்றாங்க. வாஸ்தவத்துல இந்த 4 தாம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த 4 தாமில ஒன்னு ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரம் அங்க வைக்கிறதுக்கு தான் நினைச்சார். மற்ற பீடங்களை பாருங்க, ஒன்னு துவாரகால இருக்கு, ஒன்னு கேதாரத்துக்கு, ஒன்னு கேதார்ல இருக்கு, அப்போ துவாரகால இருக்கு, புரியில் இருக்கு. இந்த 3 அங்க இருக்கு. இது ராமேஸ்வரத்துல வைக்கணும்னு நினைச்சார் ஆச்சாரியா, ராமேஸ்வரத்துல. ஆனா வர வழியில சிருங்கேரி வழியா வரார். சிருங்ககிரின்னு பேரு. நம்ம ரிஷ்யசிருங்க மகர்ஷி தபஸ் பண்ணின இடம். அங்க பார்த்தா மழை பெய்யறது. மழை பெய்யும் போது ஃப்ராக், அதுக்கு என்ன சொல்லுங்கள்? தவளை தானே. தவளை நனையறதாம். அதுக்கு
பாம்பு வந்து கொடை பிடிச்சுட்டு இருக்கு. சோசியல் ஹார்மனி, சமூகத்தினுடைய ஒருமைப்பாடு இப்படி ஒருமையா இருக்கே. அதாவது சத்ருதை இல்லாம பரஸ்பரம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சண்டை சச்சரவு இல்லாம, அதுவும் பாம்பனுடைய ஆகாரம் தான் தவளை. அது எப்படி இதுக்காக கொடையா பிடிச்சுட்டு இருக்குங்கிறத பார்த்து இந்த இடத்துல தான் ஸ்தாபனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சிங்கேரி மடம் ஸ்தாபனம் பண்றா. ராமேஸ்வரத்துல பண்ண வேண்டியதை சிங்கேரியில பண்றாங்க. பரமேஸ்வரனுடைய குடும்பத்துல எல்லாம் இப்படியே இருக்குன்னா அவருக்கு எல்லாம் சமமா இருக்கு. பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு வந்துட்டாலேயே எல்லாத்துக்குமே அந்த அத்வைத பாவம் வந்துடுறது. அப்ப பாம்புக்கு எலிய பார்த்தா அது எலின்னு தோண மாட்டேங்கிறது. அந்த பாம்புக்கு எலியும் சொரூபம் ஆத்மாவா தோன்றது, சொரூபமா தோன்றது இல்லை, சொரூபமா தோன்றது ஆத்மாவா தோன்றது இல்ல. ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்குதான். அந்த எலிய பார்த்தா பாம்புக்கு பரமேஸ்வரனாவே தோன்றது. அதே மாதிரி காளமாட பார்த்தா இந்த சிங்கத்துக்கு பரமேஸ்வரனாவே தோன்றது. அப்போ எல்லாத்துக்கும் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பரமேஸ்வர சுரூபம் தான் தெரியறதுங்கிறதுனால அவருக்கு விஷத்திலேயோ அமிர்தத்திலேயோ வேற்றுமை இல்லை. இந்த வேற்றுமை வேறுபாடு பார்க்காத நிலைக்குத்தான் அத்வைத நிலைன்னு பேரு, ஆனந்த நிலைன்னு பேரு, அபேதமான நிலைன்னு பேரு. அந்த பேதத்தை வேற்றுமை பாராட்டாம இருந்துட்டோமானா ஆனந்தமா இருக்கலாம். அது பைபிள்ல சொல்றது தான் எல்லாருக்கும் தெரியறது. என்ன மாதிரி உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனே நீ அரவணைச்சுக்கோ அப்படின்னு பைபிள்ல சொல்றது ஒரு வாக்குப்படம் வருது. ஒன்ன மாதிரி உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனே பார்த்துக்கோ அப்படின்னா எப்படி பார்த்துக்கிறது அப்படின்னா இது பைபிள்ல தான் புதுசா சொன்னா அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்க. வியாசர் மகாபாரதத்துல கடைசியில பாரத சாவித்ரி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லி கொண்டு வச்சார். இந்த பாரத சாவித்ரியில வியாசர் சொன்னார், உனக்கு இதெல்லாம் பிறர் பண்ணினா சந்தோஷமா இருக்குமோ அத நீ பிறருக்கு பண்ணு. பாரத சாவித்ரிங்கிறது இவ்வளவுதான். உனக்கு பிறர் எது பண்ணினா உனக்கு சந்தோஷமா இருக்குமோ அத நீ பிறருக்கு பண்ணு. உனக்கு பிறர் எது பண்ணினா கஷ்டத்தை கொடுக்குமோ அதை நீ பிறருக்கு பண்ணாதே. முடிஞ்சு போச்சு. இப்படி சௌக்கியமா இரு. அந்த சௌக்கியமா இருக்கிறதுக்கு பேதம் பார்த்தா சௌக்கியம் இருக்காது. துவைதத்துல பயம் உண்டுங்கிறது. துவைதே பயம் அப்படின்னு சொல்றது. ரெண்டா எல்லாத்தையுமே தனித்தனியா பாக்குறத அதுல பயம் இருக்கு. எங்க எப்போ வரைக்கும் நான் சரீரம் வேற நான் வேற அப்படின்னு பாக்குறத அந்த சரீரத்தை விட்டு தள்ளாம நான் தான் இந்த சரீரம் அப்படிங்கிற அந்த சூப்பர் இம்போசிஷன்ல கூட பயம் இருக்கு. துவைதே பயம். அப்ப எங்க அபயம்? அத்வைதே அபயம். ஆச்சாரியர் காலத்திலேயும் சரி அதுக்கப்புறமும் சரி இந்த அத்வைதத்தை எல்லாராலையும் பெருசா ஏத்துக்க முடியல. ஏன்னா நீங்க சொல்றதெல்லாம் எல்லாத்தையும் ஒன்னா பாரு அது ஒத்துக்கும்படியா இல்லையே அப்படிங்கிறான். எல்லாம் ஒண்ணு அது எப்படிப்பா எல்லாம் ஒன்னாகும் இப்படின்னு சொல்றான். எல்லாம் ஒன்னாகிறது எப்படி? எல்லாம் வாஸ்தவம் தானே. எல்லாம் எப்படி ஒன்னாகும்? இப்ப இங்கேயே பார்த்தேன்னா நிறைய வேறையான விஷயங்கள் இருக்கு. 5 விரல் இருக்குது. 5 விரல் ஒன்னாவா இருக்கு. விரலே 5ம் ஒன்னாக இல்லாத போது வேற சித்தாகவும் அச்சித்தாகவும் சைதன்யம் உடையதாகவும் சைதன்யம் இல்லாததாகவும் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் எப்படி ஒன்னாகும்? நியாயமான கேள்வி. ஆனா இந்த ஆச்சாரியர்களுடைய எண்ணம் என்னன்னா, நீ தான் அதுல பேதத்தை கற்பிக்கிறாய். வாஸ்தவமா அதுல பேதம் இல்லை. எல்லாம் எப்படி ஒன்னாகும் அப்படின்னா உன்னுடைய வேறங்கிற அந்த எண்ணத்தை நீக்கிடும். அந்த எண்ணத்தை நீக்கிட்டான்னா எல்லாம் ஒன்னாயிடும். ரொம்ப சிம்பிள். அத்வைதம் தான் சிம்பிள். அத்வைதம் தான் சுகம். அத்வைதம் தான் அபயம். அப்போ பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு வந்துட்டானாலேயே அவருக்கு அந்த விஷம்னாலும் சரி அமிர்தம்னாலும் அந்த பேதம் இல்லை. நீ என்னத்தை கொடு? பக்தியா. நம்ம இது சொல்றத
பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி அப்படின்னு பகவான் கீதையில சொல்றார். பாகவதத்திலே வருது, குச்சேலன் கிட்ட சொல்றார். அங்க எனக்கு நீ இலைய கொடு, அங்க நீ எனக்கு பூவை கொடு, அங்க நீ எனக்கு பழத்தை கொடு, அங்க நீ எனக்கு ஜலத்தை கொடு சொல்லலே பகவான். நீ பூவும் காயும் பழமும் இலையும் ஒன்றும் கொடுக்காட்டாலும் தேவையில்லைப்பா, இது எனக்கு பக்தி பண்ணு. அந்த பக்திக்கு தான் அங்க பிராதானியம். பக்தியா பிரயச்சதின்னு தான் சொல்றான். எச்சதி பிரயச்சதி, பக்தியோட கூட பாவத்தோடு கூட கண்ணும் கண்ணீருமா நீ எனக்கு என்ன கொண்டு வந்து தந்தாலும் அது விஷமானாலும் நான் ஸ்வீகரிச்சுப்பேன். இதுதான் பூதனைக்கு காட்டுறான் பாகவதத்துல. பூதனைக்கு பகவானுக்கு விஷத்தை கொடுக்கணும்னே வந்தா, ஆனா பகவானுக்கு கொடுக்கணும்னு வந்தா இல்லையா, பூதனைக்கு மோட்சத்தை கொடுத்துடு. நீ எனக்கு நீ விஷத்தை வேற யாருக்கு கொண்டு கொடுக்கலையே, எங்கிட்ட கொண்டு தந்தே பாரு, அதனாலே பூதனா உனக்கு மோட்சம். அப்போ இந்த இடத்துல பரமேஸ்வருக்கு ஹாலாஹல விஷத்தை கொண்டு கொடுக்கிறா தேவாள். ஹாலாஹலம் விஷம் கோரம் சஞ்சக்ராஹ மிருதோபமும். அது எப்படி எடுத்துட்டாராம், அந்த ஆலாகல விஷத்தை சஞ்சக்ராக ஜக்ராக தான் எடுத்துட்டார். சஞ்சக்ராக நல்லா எடுத்துட்டாரா, ஒரு துளி கூட கீழே சிந்திரிக்கான்னு பார்த்து, ஒரு துள்ளி கூட கீழே சிந்தாம இருக்கணுமே பார்த்து சஞ்சக்ராக இது மாதிரி எடுத்துட்டாருன்னா அமிர்தோபமம். பாகவதன் சொல்லுவேன், அவர் பகவானை நினைச்சுட்டு சாப்பிட்டாருன்னு பாகவதன் சொல்றது. பகவானை நினைச்சுட்டு சாப்பிட்டாரு. அதனால நான் சொல்லுவேன், பகவானை நினைச்சுட்டே சாப்பிட்டாரு இல்லையா விஷத்தை, சர்வாத்மனா ஹரிப்பிரியதாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டாருன்னு பாகவதன் சொல்றாரு. பகவானை நினைச்சுட்டு சாப்பிட்டாருங்கிறதுனாலே பகவானுடைய நீல மேகல சியாமளமான அந்த நிறம் அது கழுத்துல பகவானா முத்திர குத்தி வச்சுட்டார். அப்படி அந்த விஷம் ஆதாகல விஷம் எடுக்கப்பட்டது. இந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு நன்னாவே தெரியும். நான் சொல்றதை விட உங்களுக்கு அமிர்த மந்திர கதை நன்னா தெரியும். அதுக்கப்புறம் அந்த மந்திர பர்வதம் தாழ்ந்தது. அப்ப பகவான் கூர்மாவதாரம் எடுத்துட்டார். அதுக்கப்புறம் திரும்பி பகவானே மேல நின்றுட்டு மேக சியாம கனக பரிதின்னு பகவானே அந்த பாம்பை 2 கையில வச்சுட்டு கடைஞ்சார். தேவாளுக்கும் அசுராளுக்காக நானே பாடுபடுறேன்னு பகவான் சொல்றது தான் இது. அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சுட்டோம். ஆனால் அப்படி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் உச்சை சிரவசுங்கிற குதிரை வந்தது, மணிரத்னம் வந்தது, கௌஸ்தவங்களோட மணிரத்னம் வந்தது. அதுக்கப்புறமா அமிர்தம் வந்தது. அமிர்தம் வந்த உடனே பின்னாடியோட மோகினியும் வந்தான். பின்னாடியோட மோகினியும் வந்தான். சில தாற்பயத்தை நான் சொல்லிட்டு அப்படியே டச் பண்ணிட்டு போறேன். பின்னாடியோட மோகினி வந்தாலே தான். மோகினிங்கிறது பகவானுடைய மோகன சக்தி, நம்மளை மோகிப்பிக்க வைக்கக்கூடிய சக்தி. ஈஸியா எல்லாம் வந்துருமா, ஈஸியா கிடைச்சிருமா? அமிர்தம் வந்தாச்சு உடனே மோகினியும் வந்தா. அசுராளுக்கு மோகினி மாயை காட்டினா, தேவாளுக்கு மோகினி அமிர்தத்தை கொடுத்தா. இப்படின்னு கதை விஷயம் எல்லாம் உள்ள இருக்கு. இந்திரியத்துக்கே ஆக்சுவலி அசுராள் அப்படிங்கிற கான்செப்டே நம்ம கப்படா மீசையை வச்சுண்டு, தலையெல்லாம் ஹிப்பி ஸ்டைல தலையை வச்சுண்டு, அப்புறம் கொம்பு வச்சுண்டு, கையில கதையை வச்சுண்டு, 2 தொற்றப்பல்லோட கூட இருக்கப்பட்டவன் இல்லையா அசுரன். அது சீரியல்காரனுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வேண்டி சீரியல்காரன் கற்பிச்ச இமேஜ். ஆக்சுவலி அசுரன் அப்படிதான் என்னன்னா, அசுராஹா அப்படி சொன்னா அசுஷு இந்திரியேஷு சதா ரமந்தே அசுராஹா. இந்திரியங்களுக்காகவே உழைக்கக்கூடியவன், சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை ப்ளீஸ் பண்றதுக்காகவே எவன் பாடுபடுறானோ அவருக்கு அசுரன்னு பேர். சென்ஸ் ஆர்கன்ஸை ப்ளீஸ் பண்றதுக்குன்னு என்ன அர்த்தம்னா, காதை ப்ளீஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் புறப்படுற. காதை ப்ளீஸ் பண்ணவானா எதர் ஆஃப் திஸ் 2 இதுதான் நடக்கும். ஒண்ணு பிறரை பத்தி குத்தம் சொல்றதை கேட்டுட்டே இருந்தா காதுக்கு ரொம்ப இனிமையா இருக்கும். ஆஹா இன்னும் கொஞ்சம் கூட, இன்னும் கொஞ்சம் கூட, பதவிஸ்தராது. பாகவதத்துல பரீட்சித் சொன்னானே சுகரை பார்த்து பதவிஸ்தராதுன்னு. அது லௌகிக மனுஷன் பிறரை பத்தி குத்தம் சொல்றதை கேட்கறதுக்கு சொல்லு, இன்னும் சொல்லு. அவளை விட்டுட்டு போனா கூட அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு இவன் எடுத்து விடுவேன். இது காது கொஞ்சம் இனிமையா இருக்கு. இன்னொன்னு எப்போ அப்படின்னா, தன்னை பத்தி யாராவது புகழ்ந்துட்டு இருக்கான் சுயமா, நம்மளையே பத்தி நீங்க எப்படிப்பட்டவர், நீங்க எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னு. அப்பெல்லாம் என்ன தெரியுமோ, அதுல ஒரு
ஒரு இம்மெச்சூரிட்டி பார்க்கலாம். நம்மளை பத்திய புகழத்த அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நீங்க அதெல்லாம் சும்மா ஏதோ சொல்லணும், அந்த அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீங்கள் ஏதோ சொல்றேங்கிறதுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமோ? ஆமாண்டா நான் அப்படித்தான்டா, இன்னும் நல்லா சொல்லு, நான் அப்படி இல்லாட்டா கூட நீ அப்படிதான், நான் அப்படித்தான் நீ நினைச்சோன்னு இன்னும் சொல்லு, இன்னும் சொல்லு, இன்னும் பத்தி சொல்லு. இதுதான் இந்திரியத்தை பிளீஸ் பண்றது. இவன் தான் பக்கா அசுரன், கலியில நடமாடு இருக்கக்கூடிய பிரத்யக்ஷ அசுரன். அந்த அசுரால் இந்திரியத்துக்கு இருக்கிறவனுக்கு தெய்வம் கிடைக்காது, போயிட்டு வடாகும். பத்தோட வசனம் தான் பகவான் வச்சுட்டா என்னமா கிடைக்கும்னு. அதாவது பகவான், ஆமா நான் நல்லா சாப்பிடுவேன், நான் நல்லா வம்பு பேசுவேன், நான் நல்லா லௌகிக காரியத்துல எல்லாத்திலையும் ஈடுபடுவேன், நீ எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு தான் வருவோம். அதுக்கு இருக்கணும் இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிறது இதெல்லாம் சொல்லுவாளே, ஸ்கூல்ல படிக்கிறத இப்போ வேதாத்தியனம் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. வேதம் படிக்கிறத சைடுல வேற ஏதாவது படிச்சா வேதம் வராது. அதே மாதிரி ஸ்கூல் பரீட்சை சமயத்துல 10ஆம் கிளாஸ் எல்லாம் வந்துடுது, 10th ஸ்டாண்டர்ட் எல்லாம் வந்துடுதுன்னா சைடுல எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் லைக் மியூசிக், டான்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தா கூட 10ஆம் கிளாஸ் வந்த உடனே எல்லாத்தையும் நிப்பாட்டிடுவா இல்லையா? என்ன அப்புறம் படிப்பு வராது. ஆமா, படிப்பு வராது அப்படிங்கிறதுக்காக நிப்பாட்டிடுவா. அதை விட எல்லாம் பெரிய பரீட்சைங்கிறது பகவானை அடையிறது. அந்த பகவானை அடையணுங்கிற அந்த பரீட்சையில அந்த அந்த ஸ்டடி லீவ்ல லைக் கடைசி ஜீவிதத்தினுடைய அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் பார்ட் ஃபுல்லா அந்த ஸ்டடி லீவா இருக்கிறத, அப்ப கூட இன்னைக்கு என்ன சமையல், வேண்டாமா இல்லையா? அதனால அது மாத்திரம் லட்சியமா வச்சுட்டோம்னா பற்றுடைய அடியவர்க்கு எளியவன் நம்மாழ்வார் சொல்றார். பற்றுடைய சொன்னார். பற்றுடைய சொல்றத உலகியல் விஷயத்துல பற்றுடையவருக்கு இல்லை, அவனிடத்தில் பற்றுடையவர், அவனிடத்திலும் அவன் அடியார்களிடத்திலும் பற்றுடைய அடியவர்க்கு எளியவன், அறியா மற்றவர்க்கு அறியா வித்தகன், நன்ன மாயை காட்டுவார். அந்த மாயை தான் இந்த மோகினி ரூபத்துல வர அடையற மாதிரி இருக்கும், அடையாது. மலைக்கு மேலே ஏறாம வந்துட்டேன், ஓ மலை வந்தாச்சு இருக்கும், ஆனா மலை வந்திருக்காது. எட்டக்கேந்து பாக்குறத மலை பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி தோணும். அதுவே பக்கத்துல வரத்தான் தூரமா இருக்கும். இதுவே தெரிஞ்சவனுக்கு தூரக்கேந்து பாக்குறது தூரமாகவும் பக்கத்துக்கு வந்த உடனே பக்கத்திலே இருக்கும். அதுதான் உபனிஷத் சொல்லித்து, ஈஸ்வரன் தூரே தந்திக்கே தூரே தந்திக்கே அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்லித்து. யாருக்கு தூரம் யாருக்கு பக்கத்துல, ஈஸ்வரன் மாத்திரம்தான் வேணும் அப்படின்னு உள்ளவனுக்கு அந்திக்கே தான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கு. பக்கத்துல இல்ல, உள்ள இருக்க. இல்லை எனக்கு எல்லாம் வேணும், கிடைச்சதுன்னா அது ஓகே அப்படின்னா தூரே. அவன் விஷயத்துலதான் பகுநாம் ஜென்மனாம் அந்தேன்னு சொல்றான் பகவான். ஆனா பகவானுடைய கிருப்பை என்னன்னு கேட்டா, அது பாருங்க, அவனும் நாசமாயிட மாட்டான்ங்கிறான், அவனும் இல்லாம போயிட மாட்டான். 10ஓட 1 பகவானை வச்சுட்டா கூட 10ஓட 1 சொல்பமாவது என்கிட்ட வச்சுட்டான் இல்லையா, என்ன வச்சுட்டான் இல்லையா, அந்த சொல்பமா என்ன வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அவனுடைய எண்ணம் அவனை கைவிடாது. சொல்பமப்பிய தர்மஸ்ய திராயதேர் மகதோர் பயாத். அதனால அசுரால் அப்படியே கைவிடலையே பகவான். அசுராள்கிட்டே பக்தி இருக்குதான், அந்த பக்தி உள்ள அசுரால பகவான் அரவணைக்கிற மாதிரி வேற ஆராலே அரவணைக்க முடியாது. இப்படி அந்த அமிர்த மதனத்துல மோகினி அசுரால முதல்ல மோகிக்க வச்சா. ஏன் மோகிக்க வச்சா அப்படின்னா, அவ இன்னும் அவளுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி, அந்த பக்குவதை வல்லை, பகவான் தான் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவதை வந்துடுத்துன்னா அமிர்தத்தை தேவாளுக்கும் கொடுத்திருப்பாள், அசுராளுக்கும் கொடுத்திருப்பாள். அப்போ அந்த அமிர்த மதனை கதையை சொல்லி அந்த இடத்துல தேவாளும் அசுராளும் திரும்பவும் தண்டை போட்டு, இப்போ தெய்வீ சம்பத், அதாவது நல்ல எண்ணங்கள் தலையோங்கி இருந்தது ராமா. இந்த சமயத்துல தேவாள் எல்லாரும் தலையோங்கி இருக்கிறத பார்த்த உடனே அதிதி, அப்ப தேவாளுடைய அம்மா திதி
அசுராளுடைய அம்மா. இந்த அதிதி சந்தோஷப்படுறத பாக்குறதுக்கு திதிக்கு பொறுக்க மாட்டேங்கிறது. அதனால இந்த எல்லாமே இந்த விஷாலாங்கிற கதையாக்குன்னு சொல்றா. விஷாலாங்கிறது ஒரு நகரம், ஒரு ஜாமெட்ரி, ஒரு ஜியோகிரபி இல்லை. அது மனசினுடைய விஸ்தாரதையை சொல்றது. எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் மைண்ட், நாட் த குறுக்கிட்னஸ் ஆஃப் த மைண்ட். மனசை குறுக்கிட்டா வச்சுட்டோமானா நம்ம ரொம்ப சுருங்கிடுவோம். மனசு விசாலமாக 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 மனசே வைகுண்டம் ஆயிடும். குண்டம் குண்டம்னா சுருங்கினதுன்னு அர்த்தம், சுருக்கமா இருக்கிறது. விகுண்டம்னா வைகுண்டம், விகுண்டம்னா சுருங்காதது, அதுதான் வைகுண்டம்னு பேர். அப்போ பெருசா இருக்கிறது. நீங்க வைகுண்டத்துக்கு போவேள், நீங்க வைகுண்டத்துக்கு போவேள் அப்படின்னு சொல்றது. வைகுண்டத்துக்கு எங்க போறது? எந்த பஸ்ல போறது? 14B வைகுண்டத்துக்கு போறது 13B 14B எல்லாம் பஸ் இருக்கு. சென்னையில போனா 11B. இது வைகுண்டத்துக்கு போறதுக்கு அப்போ 1B. இங்கும் போறது வரது ஒன்றும் இல்லை. இந்த இடத்துல இப்ப இந்த இடத்த வைகுண்டம் ஆக்கணும். அத எப்படி ஆக்கணும்னா இந்த மனசை நல்லா விசாலம் பண்ணி விசாலம் பண்ணி விசாலம் பண்ணி விஸ்தாரம் பண்ணி விஸ்தாரம் பண்ணி விஸ்தாரம் பண்ணி அதை வைகுண்டமாக்குறது. அந்த இடத்துல வைகுண்டன் இருப்பன். மனசு சுருங்கி இருந்தா பகவானால என்ன, விஸ்தாரமா இருக்கப்பட்ட விஸ்வரூபனா இருக்கப்பட்ட பகவானால ஒரு சுருங்கின இடத்துல இருக்க முடியாது. அதே விசாலமா படுத்தினோமானா, மனசை விஸ்வரூபமா படுத்தினோமானா அந்த விஸ்வரூபனான பகவானுக்கு தக்கதான ஒரு இடம் அந்த மனசுல இருக்கும். அதனால பகவான் அங்க உட்கார்ந்துருவான். அதனால விசாலங்கிற நகரத்துல திதிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. திதி அழறா அப்படின்னு கதையா சொல்றா. இங்க திதி அழுது கஷ்யப்பர் கிட்ட வந்து கேட்டாலாம். பாருங்கோ, கஷ்யப்பர் அப்படின்னு கஷ்யப்பர வேதம் சொல்றத, வேதம் கஷ்யப்பர் என்ன சொல்றதுன்னா, அவர் ஏதோ ஒரு ரிஷி, அவர் உட்கார்ந்து இருந்தார், அவருக்கு நிறைய பத்னிகள், அவர்கிட்ட இருந்துதான் லைக் இந்த அசுரால் வந்தா, தேவால் வந்தா, மிருகங்கள் வந்தது, பட்சிகள் வந்தது எல்லாம் கதை. ஜஸ்ட் ஸ்டோரி டெல்லிங், நைட் ஸ்டோரியா சொல்றது. அது குழந்தைகளுக்கு சொல்லட்டும். கஷ்யப்பட்ட தான் பட்சிகணங்கள் எல்லாம் வந்தது, கஷ்யப்பட்ட தான் தேவகணங்கள் எல்லாம் வந்ததுங்கிறது குழந்தைகளுக்கு கதையா சொல்றதுக்கு கேட்கறதுக்கு தான் இருக்கும். எப்பவுமே ஒரு இதிகாசத்தையும் புராணத்தையும் ஒரு கதையா மாத்திரம் பார்க்கப்படாது. அதுக்குள்ள அபண்டன்ட் ஆஃப் விஷயங்களை ரிஷிகள் திணிச்சு வச்சிருக்கா. ஒரு என்கோடிங் டிகோடிங்கோட தேவையாக்கம் அங்க இருக்கு. அப்போ கஷ்யப்பர் அப்படின்னு சொன்னா, கஷ்யப்பர் அப்படின்னா, கஷ்யபன்கிறவனுக்கு தான் தமிழ்ல சொன்னா வாஸ்தவமான அந்த கஷ்யபன் அப்படிங்கிற பதத்துக்கு தமிழ் பதம் பார்ப்பனன். என்ன நல்லா கேட்ட பதமா இருக்கு இல்லையா? இதோட கூட இந்த பார்ப்பனன் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஒரு டெயில் மாதிரி ஒரு வேர்டு கூட வருமே, ஒரு சஃபிக்ஸ் வருமே, ஒழிக இல்லையோ? ஆனா அவளை ரொம்ப அனுகிரகம் பண்றா. நீங்க அவளை சத்தியமா நான் சொல்றேன், இவெல்லாம் நம்மளை ஒழுக 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 சொல்றான்னா திருப்பி நான் சொல்றேனே, அவ காலெல்லாம் போய் விழணும். என்னடா இது, தமிழ்நாட்டுக்கு எங்கேருந்தோ கேரளாவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுல குழப்பம் உண்டாக்கிட்டு போற மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு நினைச்சுக்காதீங்க. வாஸ்தவம் என்ன சொல்றேன், பெரிய அனுகிரகம் பண்றான். அவனை மாதிரி ஒரு கிருபாலு, அவனை மாதிரி ஒரு தயாளு இல்லை. எல்லாரும் நம்மள்ட்ட சொல்லுவா 100 வருஷம் நன்னா இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுவா. அந்த ஆசீர்வாதம் தான் சாபம். திடீர்னு போன் கூப்பிட்ட உடனே இப்பதான் நினைச்சேன் 100 ஆயுசு, இது சொன்னா பெரிய சாபம். 100 வருஷம் இந்த சம்சாரத்துல இருந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறதுக்கு. ஆனா அதுவே யாராவது ஒருத்தன் நம்மளை பார்த்து நீ நாசமா போனோம் அப்படி சொன்னா வச்சுங்கோ, திருப்பி அவன்கிட்ட போங்கோ, காலில் விழுங்கோ, அப்பா அந்த ஆசீர்வாதம் ஒரு வாட்டி கூட பண்ணேன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அவன் இங்க நாசமா போனன்னு சொல்றது என்னத்தை நாசமா போனன்னு சொல்றான்னு பதிலா நீ நாசமா போனங்கிறான். அதாவது எனக்குள்ள இருக்கப்பட்ட அந்த ஈகோ அழிஞ்சு போனோம்னு சொல்றான். ஈகோ அழிஞ்சு போனோம்னு சொன்னா அவன் குரு, நமக்கு ஈகோ அழிக்க வைக்கிறவன் குரு. அதனால அவனை போய் திருப்பி திருப்பி நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கணும். அது மாதிரிதான் இவெல்லாம் சொல்றத பார்ப்பனன் ஒழிக பார்ப்பனன் ஒழிக சொன்னா அவரை நமஸ்காரம் பண்ணுங்கோ. நம்மளை அதிவர்ணாசிரமி ஆக்குறா. சன்னியாசிகளுக்கு
ஜாதி மதம் கிடையாது. ஒரு சன்னியாசம் வாங்கிக்கிற பிராமணா சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறா வச்சுக்கோங்களேன், பூல அழுத்து போட்டுடணும். பிராமணன் இருக்கப்பட்ட அடையாளங்கள் எல்லாத்தையும் இல்லாம பண்ணிடணும். சிக்கையை அவுத்து போட்டுடணும், பூல அவுத்து போட்டுடணும். அப்புறம் என்ன, இது ஒரு இது ஒரு ஜெயில். சத்தியம், இந்த ஜாதிங்கிறது ஒரு ஜெயில். அந்த ஜெயில் கொஞ்சம், அதுக்குள்ள கொஞ்சம் சௌகரியங்கள் இருக்குங்கிறதுக்காக ஜெயில் ஜெயில் எல்லாம் ஆயிடுமா? எம்எல்ஏ மந்திரிகளுக்கு எல்லாம் வீட்டு தடங்கள் அப்படின்னு பண்றா. வீட்டு தடங்கள் வீட்டிலேயே இருக்கலாம், ஆனா வெளியில போக முடியாது. அப்படி இருக்கிறதுக்கு ஜெயிலே வந்து உட்காரலாம். அது மாதிரி ஒரு தடைதான் ஈஸ்வரன் அடையறதுக்கு. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே ஒழிய அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே பிடிச்சுன்னு வந்துடக்கூடாது. என்ன, அந்த இடத்துல நான் இந்த ஜாதி இந்த மதம் அப்படிங்கிற அந்த அபிமானம் வந்துடுச்சுன்னா போச்சு, கத்தி சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் ரகசியமா தான் சொல்லணும், ஆனா சொல்லணும், சொல்லத்தான் வேணும். ஏன்னா ஒரு பக்தன் சொல்றது, பாகவதம் சொல்றது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றது, நான் இந்த ஜாதியில பிறந்தேன், நான் இந்த மதத்தில பிறந்தேன்னு ஒரு பக்தன் அபிமானம் கொண்டுக்க மாட்டாங்கிறது. என்ன, அதுல அது ஒரு தடை, அதுவும் ஒரு கெட்டு. 7 விதமான கெட்டு சொல்றது பாகவதத்து மகாத்மியத்துல. இந்த துந்துகாரி அப்படின்னு ஒருத்தன் 7 முளையில கட்டி, இந்த மூங்கில்ல கட்டி வச்சான் அப்படின்னு சொல்றத ஒரு 7 விதமான கெட்டு சொல்றது. அது 7 விதமான கெட்டு என்னெல்லாம்னா, முதல்ல சரீர பந்துக்கள்ங்கிற ஒரு கெட்டு, அப்புறம் தேசம்ங்கிற கெட்டு, அப்புறம் சரீரம்ங்கிற கெட்டு, சரீர பந்துக்கள், அப்புறம் சரீரம், அப்புறம் மனசுங்கிற ஒரு கெட்டு, அதிலே ஜாதிங்கிற கெட்டு, மதம்ங்கிற கெட்டு, நான்கிற ஈகோங்கிற கெட்டு. இந்த 7 கெட்டும் போனாத்தான் வைகுண்டத்திலிருந்து விமானமோ ட்ரெயினோ வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸோ ஏதாவது வரும். அது எதுவும் வர வேண்டாம், அந்த அவன் அந்த கெட்டு 7 உடஞ்சுட்டானாலே அவன் அந்த கெட்டு உடையறதுதான் முக்தி. அந்த 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 இருக்கப்பட்ட அந்த இதுல இருந்து வெளில போறதுதான் முக்தி. சோ சிவன் அப்படின்னு சொன்னா யாரு? ஒழிக ஒழிக சொல்றத பார்ப்பனன் தான். பஷ்யகோ பவதின்னு வேதம் சொல்ற. வேதத்துல சொல்றத கஷ்யப பஷ்யகோ பவதி. பஷ்யகான்னா பார்க்கிறவன் அர்த்தம். இந்த பார்க்கிறவன் திருப்பி போடுறது தான் கஷ்யப. பஷ்யகாங்கிறத உல்டா பண்ணி போடுறது தான் கஷ்யபகான்னு ஆயிடுறது இல்லையா? பஷ்யகா அதை திருப்பி போடுறது தான் கஷ்யபகா அப்படின்னு வந்திருக்கு. பார்க்கிறவனுக்குத்தான் பார்ப்பனன், பார்க்கக்கூடியவன், நன்னா பார்க்கக்கூடியவன். எங்க பார்க்கிறவன் தான், வெளியில பார்க்கிறவன் இல்லை, உள்ள பார்க்கிறவன். அந்த உள்ள பார்க்கிற கஷ்யபன், அவருக்கு திதின்னு ஒரு பத்னி, அதிதின்னு ஒரு பத்னி வச்சுக்கோ. அந்த அதிதி அவர்கிட்ட வந்து, திதி அவர்கிட்ட வந்து சொல்றா, இது மாதிரி எனக்கு குழந்தைகள், இந்திரனுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டா, அமிர்தம் சாப்பிட்டு, அவளை எதிர்க்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும். இந்திரனும் கஷ்யபனோட குழந்தை தான். ஆனா அவர் வழி சொல்லி கொடுக்கிறார், நான் உனக்கு விரதம் சொல்லித்தரேன், இந்த விரதத்துல நீ இருந்தேயானால் உனக்கு இந்திரனுக்கு எதிராளியா சத்ருவா ஒரு குழந்தை கிடைக்கும். அவருக்கு நன்னா தெரியும் இவ கண்டிப்பா இந்த விரதம் எடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா பார்த்தவன் சொல்லிட்டேன் இல்லையா, கஷ்யபனை பார்த்தவர்தான் சொல்லிட்டேனே. இங்க எப்பவும் நினைச்சுங்கோ, ஒன்னே ஒண்ணு, நம்ம நிம்மதியா இருக்கணுமா, ஆம்படியானோ பொண்டாட்டியோ குழந்தைகளோ கூட உள்ளவாளோ நம்ம சொல்றது கேட்கணும்னு எண்ணமே வச்சுக்கப்படாது. அந்த எண்ணம் இருக்கிறத நிம்மதி எல்லாம் போயிடும். ஏன்னா சத்தியமா அவ சொன்னா கேட்க போறது இல்லை. ஏன்னா நம்மளுடைய மனசே நம்ம சொன்னா கேட்காதப்போ, ஆம்படியானோ பொண்டாட்டியோ குழந்தைகளோ நம்ம சொல்றது கேட்கணும் நம்ம என்னத்தால நினைக்க முடியும்? நமக்கு நினைக்கிறதுக்கு அவகாசம் இல்லை. அப்படி அதிதி சொன்னா கேட்காம விரதம் நேர அனுஷ்டானம் பண்ணல, காலை தூக்கி வச்சு தூங்கினாலாம் அப்படின்னு சொல்றது, கதை சொல்றது. அது என்ன தாத்பரியங்கிறதெல்லாம் நாளைக்கு முடிஞ்சா சொல்றேன், இல்லாட்டா நாளைக்கு கண்டிப்பா அகல்யா சாபமோட்சம் நாளைக்கு சொல்லிவிடுறேன். நாளைக்கு தான் அகல்யா சாபமோட்சம் வரை இன்னைக்கு வராது, மணி போய் 6 ஆயிடுச்சு. அப்படி
அப்படி அந்த காலை தூக்கி வச்சு தூங்கினோம்னா அந்த கர்ப்பத்துக்குள்ள இந்திரன் புகுந்து ஒரு பிண்டமா இருந்ததை 7 பிண்டமாக அறக்கிறான். உடனே அதை அழறது. அழுத உடனே வாய மொழி மா அருத்த மா அருத்த மா அருத்தன்னு சொன்னானா, 7 வாட்டி சொன்னானா. உடனே அது 7 எடுத்து 7 7ஆகி 49 மருத்கணங்கள்னு அதுக்கு பேர். வெளியில வந்தான் இந்திரன் கர்ப்பத்திலிருந்து. உடனே அதிதி தான் பண்ண தப்ப தெரிஞ்சுட்டா, அசுச்சியா தூங்கிட்டான். அசுச்சியா தூங்கிட்டாளாம். அது தான் பண்ண தப்ப தெரிஞ்சுட்டா. உடனே இந்திரன் கிட்ட கேட்டா, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், அதனாலதான் நீ இப்படி பண்ணிட்டாய். உடனே இந்திரனுக்கும் என்ன பண்ணன்னு தெரியலை. சோ இந்திரன் சொன்னாரா, நீங்க என்ன சொல்றாலும் நான் கேட்கிறேன். உடனே அதிதி சொன்னா, இவ எல்லாருமே தேவ கணங்களாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சுக்கோ. சொல்றத ஒரு கணத்தை பிரம்மலோகத்துல விட்டு ஒரு மருத்த பிரம்மலோகத்துல விட்டான், ஒரு மருத்த இந்திரலோகத்துல விட்டான், இன்னொரு மருத்த வாயு மண்டலத்துல விட்டான். இப்படி 3 மருத்துக்கள் போயிடுத்து. மீதி 4 மருத்துக்களை 4 திக்குக்கு பாலகாலாக இந்திரன் நியமனம் பண்ணினார் இப்படின்னு சொல்றது. இதெல்லாமே பார்த்தா ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கு. நம்மளுடைய நான் இத்தனை நாளா சொல்லிட்டு இருக்கப்பட்ட இந்த மகாபிராண சக்தியோட கூட ரொம்ப கனெக்ஷன் இருக்கு. ஜஸ்ட் சும்மா சொல்லிவிடுறேன், ஏதோ சொல்லணுங்கிற என்னுடைய ஆசைக்கு சொல்லிவிடுறேன். நீங்க கேட்டுங்கோ, புரியட்டும் புரியாம மட்டும் விட்டுடுங்கோ. அதாவது பிரம்மலோகம் அப்படிங்கிறத பிரம்ம கிரந்தி இருக்கப்பட்ட இடம், மூலாதாரம் தாண்டி இருக்கப்பட்ட இடத்துக்கு பிரம்ம லோகம்னு பேர். அங்க விட்டார் பிரம்மலோகம்ங்கிறது. அது இன்னொரு மருத்த இந்திரலோகம் விட்டார்னா அநாகத சக்கரம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இந்திரலோகம்னு பேரு. அது விஷ்ணு கிரந்தி, அதுக்குதான் இந்திரலோகம்னு பேரு. அங்க வச்சார. இன்னொரு மருத்த காத்து கூட சஞ்சாரம் பண்றதுக்கு ஆகாசத்துல விட்டார். மாதரி, அதனாலதான் மருத்துன்னு வந்திருக்கு. மாதரின்னா ஆகாசம்னு அர்த்தம். அது விசுத்திங்கிற அந்த பாயிண்ட். இங்க இந்த 3 இடமும் பிராணனுடைய இடமாக்கும். காற்று இங்கேருந்து காற்றுடைய இடமே வச்சுக்கோங்களேன். காற்றை அப்படின்னு இங்கேருந்து விடலாம், அப்படின்னு உள்ள இருந்து விடலாம், வயத்துல இருந்தும் காத்த விடலாம். சோ இந்த 3 மருத்துக்களுக்கும் இந்த 3 ஸ்தானத்தை கொடுத்துட்டு பாக்கி 4 திக்பாலகாலாக்க வச்சான். அப்படின்னா பூமியினுடைய, அதாவது மூலாதாரத்தினுடைய 4 கார்னர்லயும் மருத்துக்களை ஸ்தாபனம் பண்றாங்கிறதுலதான் நமக்கு இது புரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது ராமாயணத்துல சொல்லப்பட்ட கதையா நம்மளால கனெக்ட் பண்ண முடியாது. மருத்துவம் இருந்தது. அதாவது நீங்க ஒன்னும் யோசிச்சு பாருங்க, வேற ஒன்றும் வேண்டாம். ஒரு ஆளுடைய கர்ப்பத்துக்குள்ள ஒரு ஆளால ஏற முடியுமா? சரி, அப்படியே உள்ள ஏறினா கூட கட் பண்ண முடியுமா? அப்படியே உள்ள கட் பண்ணினா அது உயிர் வாழுமா? இல்லையா? சரி, அப்படியே உயிர் வாழ்ந்தா அது 7 உயிர் வாழுமா? அப்ப இந்த 7க்கு என்னவோ விஷயம் இருக்குன்னா அந்த பேரை வச்சுட்டா மருத்து. மருத் அப்படிங்கிற பேர்லயே நமக்கு வந்து விஷயம் கிடைச்சுடுறது. பிகாஸ் கம்ப்ளீட். இதுதான் நான் முதல்ல சொல்லி ஆரம்பிச்சேன். பிகாஸ் இங்க வந்து ஒரு ஞானியும் ஒரு ஞான ஸ்வரூபமான பகவானும் தவாளுக்கு நடுவில் நடக்கிற அந்த கான்வர்சேஷன்ங்கிறதுனால இந்த சாதாரண கதை மாத்திரமா இருக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது. ஆனா இப்போ நான் சொல்லியிருக்கப்பட்ட விஷயம் வந்து ஏதோ நான் ஈஸியா சொல்லிட்டேனே ஒழிய இது அவகாகனம் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். ஐ நோ தட். ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். என்னவோ சொல்றாளே, என்னது குண்டலினி மகாபிராண சக்தி மூலாதாரத்துல 4, அப்புறம் விசுத்தியில 1, அப்புறம் என்ன, இது சமயம் எடுக்கும். ஆனா ஒண்ணு என்ன தெரியுமா, இந்த வார்த்தைகளை கேட்கறதுக்கே கோடி ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியம் இருந்தா தான் இந்த வாக்குகளையாவது கேட்கறதுக்கு முடியும். இப்படி இருக்குன்னாவது தெரிஞ்சுக்கணுமானா அதுக்கு ஒரு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும். நீங்கள் புண்ணியம் பண்ணிருக்க, அவ்வளவுதான். நம்ம என்னன்னு சேர்த்துக்கிறோம். அப்படி
மருத்துக்களுடைய உற்பத்தி சொல்லி திதி எந்த இடத்துல தபஸ் பண்ணினாலும் ராமா அந்த இடம் விஷாலான்னு பேரு நகரமா இருக்குன்னு விஷாலாவுடைய கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறதையே விஷாலா நகரத்தினுடைய ராஜா வந்து விஸ்வாமித்திரரை பார்த்து இவா யாரு, இவா எங்கேருந்து வந்திருக்கா, இந்த ராமலட்சுமணன்லாம் இவா யாருன்னு கேட்டு இவாளுக்கு உண்டான சௌகரியங்களை பண்ணி கொடுத்து அன்னைக்கு அங்கேயே தங்குறா, விஷாலா நகரத்திலேயே தங்குறா. அடுத்த நாளைக்கு மிதிலா நகரத்தினுடைய எல்லைக்குள்ள ஏறறா அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும். மேல நாளைக்கு மிதிலா அகல்யா சாப மோட்சம் இல்லை, இன்னும் நம்ம ரீதியில சொல்ல போனா அகல்யாக்கு அனுகிரக பிரதானம், மிதிலா நகர பிரவேசம். நாளைக்கு பகவானுடைய சங்கல்பத்தால போறதுபடி போச்சுன்னா அநேகமா நாளன்னைக்கு சீதா கல்யாணம் வந்துடும். நாளன்னைக்குங்கிறத ஞாயிற்றுக்கிழமையா, இன்னும் சனிக்கிழமையாவோ, சரி, அவ திங்கக்கிழமை சீதா கல்யாணத்தோட பாலகாண்டம் பூர்த்தி ஆகும். செவ்வாய்க்கிழமையோ இல்லை புதன்கிழமையோ அயோத்தியா காண்டம் ஆரம்பிக்கலாம். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே.